हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarvam Krishna Arpanamastu. Hare Krishna Mataji. Thank you so much, Mataji. Very loud and clear. only லாஸ்ட் அந்த ஹாரேன்னு சொல்லிருக்காரு இல்லையா, அது பண்ணாதீங்கோ. இவங்க பஜன் டீச்சர் சொல்லியிருக்கா, ஹார்னா ஹிந்தியில எப்படின்னாக்கா ஹார்கியானா எடுத்து தோத்து போயிட்டா அப்படின்னு. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹாரே, கிருஷ்ணர் தோத்து போயிட்டார். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹாரே, ராமர் தோத்து போயிட்டா. அந்த மாதிரி ஏதோ அர்த்தம் ஆகக்கூடாது இல்லையா, அதுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா அவங்க அப்படி சொன்னதுனால நான் சொல்றேன். சோ நாங்க எப்போ ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா ஒரு கான்சியஸ் எப்போ ஹரே ஹரே சொல்றோம். ஹரேன்னு சொல்ல பார்த்தாலும் இவ்வளவு அதுவும் சொல்லக்கூடாது, ஹரே ஹரே தான் சொல்லணும். நம்ம நீங்க நன்னா சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா சொன்ன அந்த ஹாரே ஹாரே, அது இங்க ஒரு ராகத்துல சொல்றப்பல சொல்றேன். அப்ப ஹரே ஹரே அப்படி ஹரே சொல்லணும், ஹாரே வேண்டாம், அந்த ஹரே கான்சியஸ் எஃபர்ட் பண்ணுங்க. Yes Mataji, I will correct it Mataji. ரொம்ப நல்லா சொன்னாள். நடுவில் உங்களுக்கு காஃப் வேற வந்துட்டு அவ்வளவு லவுடா சொல்ல வேண்டாமா இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு பண்ண வேண்டாம் அது. ஏன்னா யூ ஷுட் ஃபீல் பிளசன்ட். நம்ம வந்து ஜப்பா பண்றது எப்படின்னா யூ ஷுட் கோ வித் தட் ஃப்ளோ அண்ட் அது என்ஜாய் தட். நீங்க என்ஜாய் தான் பண்ணிருக்காள். உங்களோட நடுவில் காஃப் தான் நான் செய்யும் மாதாச்சு திணறாங்க சத்தம் போட்டு சொல்ல முடியாது. இவ்வளவு சத்தம் போட்டு நார்மலி சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா, நம்ம சொந்தமா இப்ப வீட்டுல பண்ணும்போது இவ்வளவு சத்தம் போட்டு பண்ண மாட்டோம். அப்ப நீங்க மெதுவா வீட்டுல சத்தமா சொல்ல மாட்டேன் மாதாஜி. வீட்டுல சொல்லும் போது அப்படி சத்தமா சொல்ல மாட்டேன், சொல்ல மாட்டேன். அதுதான் சொல்றேன். அதனால உங்களுக்கு அந்த திணறு 16 ரவுண்ட் பண்ண முடியாது மத்தாஜி, இவ்வளவு லவுடரா பண்ண முடியாது. அதான் சொல்றேன். இப்ப கொஞ்சம் ஸ்பீடும் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து 20 minutes. That means we must have taken ஒரு 15 minutes, 15-16 minutes எடுத்துருக்கோம். வேண்டாம் அவ்வளவு நம்ம டைம் அப்புறம் போர் அடிச்சிடும். பண்ணலாம் கொஞ்ச நேரம் ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு 4-5 ரவுண்ட் ஆகிறதுக்குள்ள அப்பா இது எப்படா அது முடியும் அந்த மாதிரி ஆகும். அந்த லெவல் கொண்டு வர வேண்டாம் இல்லையா, அதனால ஓகே கிடு நம்ம இப்போ ஒரு another ஒரு 5-7 minutes அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடலாம். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. மிஸ் பண்ணுமா தெரியறதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் தெரியலையா எனக்கு, சத்தம் மட்டும் கேட்டது. கிருஷ்ணமூர்த்தி மாதாஜி. என்ன உங்களுக்கு எழுதுறது நினைச்சேன், நீங்க மறந்து போயிடுது. என்ன வரவே மாட்டேங்கிறீங்க, என்னாச்சு? முடியல மாதாஜி, என்ன முடிஞ்சா அதான் போட்டு வைக்கிறேன், முடிஞ்சப்போ வரேன், என்ன பண்றது. இல்ல வந்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா you will be able to understand. நிச்சயமா, அதனாலதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது, எந்த கிளாஸும் விடுறதுல எல்லாம் முடிஞ்சளவு வரணும்னு பாக்குறேன். 3-4 பேர் வரதுல என்ன ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு ஏதாவது டைமிங் இஷ்யூ இருக்கா என்ன கேட்கலாம்னு கேட்டுதான். ஏன்னா நீங்க இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இனிஷியேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருக்கலப்போ யூ ஷுட் பி கமிங் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சேன். ஓகே இல்லையே நீங்க போடலையோ, ஒரு நிமிஷம். மேல இருக்கு பாருங்க. நீங்க கரெக்ட் யூ ஷோட் இன்ட்ரெஸ்ட். சங்கரன் மேல இருக்கு, என் பேரு வந்து நம்பர் சீரியல் நம்பர் வந்து ஒரு நிமிஷம், சீரியல் நம்பர் 13 நினைக்கிறேன், சீரியல் நம்பர் 12. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் இப்ப எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துடுறேன். அர்ச்சனா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வந்திருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அருட்சலாம் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனுசுயா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சித்ரலேகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேல போட்டேன் பார்த்தாளா? நேத்துக்கே போட்டேன். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. பாக்குறேன், என்னாலமோ முடியறது, பாக்கலாம். சொல்லுங்க, வந்துருங்க, வந்துரும் பாக்கலாம். பத்மா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே. துர்கா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி இன்னும் சத்தமே காணும். துர்கா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. கேட்டது. ஓகே. பிரேமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிஸ்டர்ஸ் மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. அதான் இந்த இனிஷியலை வச்சு கண்டுபிடிச்சேன் நான். பத்மா வந்து அக்கா, நான் தங்க. டிஸ்கவரி பண்ணிட்டேன் நான். சாஸ்வதா மாதாஜி வரல. கீதா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? கீதா மாதாஜி இருக்கேடா? கலாராணி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேசவாணி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? மோகலன் இருக்கேன். ஓகே. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. போட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ண மாதாஜி வந்திருக்கேடா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகாலட்சுமி மாதாஜி. சுதீக்ஷா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி எல்லாத்துக்கும் ஒரு கமெண்ட் போட்டுருவா. ஃபீல் மாதாஜி has seen it and she is enjoying. மல்லிகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதா மகேஸ்வரி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? மீனாட்சி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசன்ட் டீச்சர். ரொம்பலாம் தொட்டோன்னா அப்புறம் குச்சி வச்சுக்கணும். நம்மளாம் அந்த காலத்துல அப்படிதான் படிச்சோம். அரெஸ்ட் பண்ணிடுவா. மணிமேகலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேல போட்டேன். நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் டேட்டா எல்லாம் செக் பண்ணிட்டேன். ரெகுலரா வர சொல்லிட்டு மேல போட்டேன். ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. கோமதி ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. கோமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கோமதி மாதாஜி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் ப்ரோமோட் பண்ணிட்டு மேல அனுப்பிட்டேன். ஓகேயா? புஷ்பம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பன்னீர்செல்வம் பிரபுஜி வந்திருக்காரா? வரல. பிரேமாராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவர் சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் மாதாஜி. விக்டோரியா மாதாஜி. சபிதா மாதாஜி. எந்த பேர்ல வந்திருக்கேன்? விக்டோரியா கிருஷ்ணா மாதாஜி. விக்டோரியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜினிமணி மாதாஜி வரலையா? ரேவதி சீதாராம் மாதாஜி அவங்களும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ரேவதி ஜாதவ் இருக்கேளே மேல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுவாமியே சரணம். சுவாமியே சரணம். விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி பிரசன்ட். பி விஜயகுமாரி தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தான் இருக்கு. ஓகே, போட்டு விடுறேன். அது உங்க பி விஜயகுமாரி கீழே வருது. நான் போடுறேன். இப்போ எஸ் விஜயலட்சுமி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சங்கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கூட வரலையா? சாந்தி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? வரலையா? L3ல வந்தாங்க. ஓகே. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. சிங்காரம் செல்வம் பிரபுஜி அவரு L3ல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டாளா? L3 முடிச்சுட்டு வந்துட்டாளா? திலகவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப டைட் இல்லையா சிங்காரம் பிரபுஜி? ஒரு கிளாஸ் மாத்தி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி. 8 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. இருக்கு. பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னி கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல. வசந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றதுக்குள்ள போட்டேன். நான் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி பி போட்டுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போட்டேன். தினேஷ் பிரபுஜி மறந்து கிடையாது. ஓகே. வந்திருக்காரா இன்னைக்கு தினேஷ் பிரபுஜி? நான் மெசேஜ் எழுதணும், முடிய மாட்டேங்குது சார். சங்கர நாராயண் பிரபுஜி வந்திருக்காரா? வரல. கேமணி பிரபுஜி. எஸ் வரல. ஓகே ஃபைன். இது ஒரு இது போடலன்னா கூகுள் ஃபார்ம் போட்டோன்னா கூகுள் ஃபார்ம் 6-7ன்னா காட்டும். எல்லாரும் ஃபில்அப் பண்ண மாட்டேங்குது. அப்ப சரி கொஞ்சம் டைம் போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இதை பண்றோம். ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து இது நம்ம பிரணத்தி எல்லாம் படிச்சு கரைச்சு குடிச்சு எல்லாம் ஆயிடுச்சு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா புதுசா வந்து குருவந்தனா அது ஒண்ணு புதுசுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் டைம் இருந்ததுன்னா பின்னாடி பண்ணிட்டு போகலாம். நரசிம்மா இதெல்லாம் என்ன சிக்ஷாஷ்டகம். எஸ், சிக்ஷாஷ்டகம் பண்ணலாம். குருவாஷ்டகம் பண்ணிட்டோம் இல்லையா நம்ம கிளாஸ்ல? குருவாஷ்டகம் பண்ணிட்டோம். சிக்ஷாஷ்டகம். மாதாஜி. எஸ்கியூஸ் மீ மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி.
இன்னைக்குதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வரதுனால கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். இனிஷியேஷன்னா என்ன கேட்டு விரும்புறேன். எலிஜிபிள். உங்க குரு வந்து உங்களை கை பிடிச்சுன்னு நான் உங்களுக்கு வழிகாட்டேன். இப்போ வழிகாட்டின்னு தான் இருக்கார். அவரோட டோட்டல் ப்ரொடெக்ஷன் வந்துருவேன். ஆல்ரெடி நீங்க அந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம்லயே ப்ரொடெக்ஷன் தான். இப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த பேர் எல்லாமே மாத்தி ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்துட்டார். ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்து எஸ் யூஆர் அண்டர் மை இது என்னது அந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் நெட்ல இருக்க. ஐ வில் டேக் யூ. He is taking the responsibility of taking us to the Lord. பகவான் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். சோ அதுக்கே நம்ம குரு அதுக்கு இது குருவோட தயவு வேண்டாமே. நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குரு தயவு எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. குருவோட தயவு வேணும். தீட்சை அவர் கொடுக்குற அவரோட தயவுல தான் நம்மளால போக முடியும். நான் இண்டிபெண்டா போயினா அப்போ பின்னாடி தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே நம்ம வந்து இது போகலாம். வந்து குரு வந்தன ஆரம்பிச்சுடலாமா? கொஞ்சம் எல்லாம் எடுத்து போட்டேன். அப்புறம் எல்லாம் 2 ஸ்டோரி போட்டிருக்கேன். அது வந்து ஆனா கூகுள்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ற டைம் இருக்கும். கொஞ்சம் பண்ணிருக்கேன், கொஞ்சம் பண்ணல, டைம் இல்லை. அது ஷேரா பண்ணுங்க. குரு வந்தனம் மீனிங் போட்டிருக்கேன். ஸ்கிரீன் ஷேரிங். மல்லிகா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். பாட போறடா? நீங்க கூப்பிடுவீங்க அதனால பாடலான்னு. ராகம் தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த பாட்டோட? தெரியும் மாதாஜி. வெரி குட் மாதாஜி. இது வந்து யார் எழுதியிருக்கா? அதுவும் நம்ம படிச்சு கொடுக்கலாம்னா இது வந்து பக்தி சந்திரிகால இருந்து நரோத்தம தாச தாப்புரா அவர் எழுதியிருக்காரு. ஓகே எஸ் ஆரம்பிங்க. நீங்க பாடுறீங்களா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்? சரி உங்களுக்கு நான் பாடணுமா ஃபர்ஸ்ட்? அப்ப நீங்க ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ராகத்தை பாடுங்க. இல்லைன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ராகத்தை நான் பாடுறேன். ஓகே ஓகே பாடுறேன் மாதாஜி. குரு சரணம் பத்மா கேவல பகதி சத்மா வந்தமோயி சாவதான மாதே ஜஹர பிரசாதே வாயி கேபவ தோரியா ஜயி कृष्ण प्राप्ति होई जाता हाते. हरे कृष्ण. होइते கொஞ்சம் நாக்கு சுவிச்செல்லாம் சொல்லணும். ஓகே இதோட என்ன மீனிங்? குரு சரண பத்மா கேவல பக்தி சத்மா. பக்தி தான் பக்தின்னு வரும். ஓகே நமது ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்கள் மட்டுமே நாம் தூய பக்தி சேவையை அடைய ஒரே வழி. இப்பதான் பிரபுஜி கேட்டப்படி ஏன் அப்படின்னா இது நம்ம பாதை எப்படிதான் போகும். அந்த பகவான் போறதுக்கு டைரக்ட் எல்லாம் போக முடியாது. ஸோ வி ஹேவ் டு கோ த்ரூ த சேனல். ஒரு சேனல் இருக்கு. அந்த சேனல்ல போனோம்னா குருவோட ஆசிரியோட தான் போக முடியும். சோ அதை அடைய ஒரே வழி. அவரது தாமரை பாதங்களை மிகுந்த பயபக்தியுடன் வணங்குகிறேன். அவருடைய அருளால் ஒருவர் ஜடதுன்ப கடலை கடந்து கிருஷ்ணரின் கருணையை பெறலாம். எஸ் யார் நெக்ஸ்ட்? பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. இது கரெக்ட் தான் மாதாஜி. நீங்க அடுத்த அந்த ராகம் தான் நானும் எங்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். பாடுங்க. நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க மாதாஜி. எனக்கு தெரியாதுங்க மாதாஜி. டைம் எடுக்குமே மாதாஜி. ஓகே நான் பாடுறேன் கேட்டுங்க. ஏன்னா நான் பாடி நீங்க அப்புறம் இந்த ஒரு பாட்டு தான் நிறைய படிக்கணுமே. ஓகே இந்த ஒரு பேராகிராஃப் நான் சொல்றேன். இந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். गुरुमुख पद्मावाक्या सिद्धिते कोरिया ऐक्या आरना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ये से उत्तम गति जय प्रसाद पूरे सर्व आशा. पढ़ला ராகம் அதே ராகம் தான். நான் பாட்டுமா மாதாஜி? விஜயகுமாரி மாதாஜி பாடுங்க. குருமுக பத்ம வாக்கிய சித்தே தே கோரியா சக்யா ஐக்கிய ஜ இல்ல ஐ எஸ் மாதாஜி. கோரியா ஐக்கியா ஆர்னா கோரி கோ மானே ஆஷா श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा. हरे कृष्ण माताजी. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் இன்டர்வியூல இதெல்லாம் கேட்டாங்கக்கா
உங்களுக்கு ராகம் வரல இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கண்டுக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ராகத்துல பாடுங்க. மெயினா வேர்ட்ஸ் கரெக்டா சொல்லணும். அண்ட் ஏதோ மீனிங் சரி இதெல்லாம் பாடுறால இதுல என்ன மீனிங் கட்ட மீனிங் தெரியும். சரி இதெல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன போல ஒரு டிரைவ் போட்டு இதெல்லாம் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்டில் அந்த எக்ஸசைஸ் தான். டெய்லி ஒரு ஒன்னா போட்டு அது வேற ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணி அதெல்லாம் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு மாதாஜி. அது ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க அதை தப்பா ஏதோ படிச்சிருவாளே, இது போடுறது கரெக்டா போடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டே இருக்கேன். இதெல்லாம் நேற்றுக்கு தான் போட்டிருக்கேன். கரெக்ஷன் இன்னைக்கு ஜப்ஷா சொன்னேன். நான் தான் இங்க ஜா போட்டேனோ பார்த்தேன், இது ஐ தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இதுல என்ன அர்த்தம்? 2வது ஸ்டான்ஸாக்கு அவரது தாமரை வாயிலிருந்து வெளிப்படும் வார்த்தைகளால் என் உணர்வு தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதே எனது ஒரே விருப்பம். பகவான் அவர் நமக்கு தீட்சை கொடுக்கிறார், அவர் சொல்றார் உன்னுடைய ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார், நமக்கு பேரு வைக்கிறார், அவரோட ப்ரொடெக்ஷன்ல வரும். சோ அது கேட்கறது நம்ம வந்து எனக்கு ஆர்வமா இருக்கும், அப்படி ரொம்ப விருப்பப்படுறோம். அவரது தாமரை பாதங்களில் உள்ள பற்றுதல் அனைத்து ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் பரிபூர்ணமாகும். எஸ், அர்ச்சனா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. லோவர் பண்ணிடு. அர்ச்சனா மாதாஜி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் எந்த மாதிரி இந்த மாதாஜி? இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பீட். சக்குதாந்தி லோஜை ஜன்மே ஜன்மே பிரபு சே அப்படி படிச்சிருக்கலாம் நீங்க? இல்ல மாதாஜி, எனக்கு தெரியாது. This should be supposed to be அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஃபாஸ்டா பாடு. நீங்க பாடுங்க. இல்ல எனக்கு தெரியாது மாதாஜி, நான் சும்மா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாதாஜி, நம்ம ட்ரை பண்ணலாமேன்ட்டு. ஆனா இது வேற ராகம்னா நான் பாடல மாதாஜி. வேற ராகம் இல்ல. ஓகே, நான் ஒரு வாட்டி பாடுறேன். நான் வேணா 4th one பாடுறேன் மாதாஜி. நீங்க பாடுங்க மாதாஜி, ஒரு தடவை பாடி காட்டுங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி பாடுறா? நீங்க ஒரு தடவை பாடி காட்டுங்க மாதாஜி, நான் உடனே பாடுறேன். ஓகே. चक्कुदांति लोजै जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ रचरितो, वेदे गाय जहाँ रचरितो. हरे कृष्णा. कुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु जैसे ही दिव्य ज्ञान कृते प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जाके कोई ते अविद्या विनाशे जाते, वेदे हाय जहर सरितो. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கேக்குறோல எனக்கு தெரியாது, பட் டூயிங் வெரி வெல். எஸ். அப்ப இதோட என்ன அர்த்தம்? நமக்கு என்ன இந்த பாஷை தெரியாது இல்லையா, அதான் நமக்கு தெரியாது என்ன எழுதிருக்காங்க. ஒரு மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட்ல புரிஞ்சுக்கலாம், பட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அவர் கேக்குறோம். அவரின் இருண்ட கண்களை திறந்து என் இதயத்தை ஆழ்நிலை அறிவால் நிரப்புகிறார். பிறந்த என் இறைவன் அவன். அதெல்லாம் கூகுள்லாம் ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். நான் என்ன பண்ணல ஒண்ணுமே. பிறந்த என் இறைவன் அவன், அவர் வரணும் அங்க. அவரிடமிருந்து பரவச பிரேமா வெளிப்படுகிறது, அவனால் அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. அவரால் வரும், அவரால் அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. வேத சாஸ்திரங்கள் அவருடைய குணத்தை பாடுகின்றன. எஸ், வேதங்கள் எல்லாம் பகவானை வந்து புகழ்த்தி பாடுறாங்க. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இது 7:30 மங்கள ஆர்த்தி போது பாடுவாள். இதுதான். ஆமாமா, இதெல்லாம் போடுறோம். ஏன்னா கேக்குறேன் மங்களார்த்தி போது இந்த குரு பிரணாமம், குரு பாட்டு தெரியுமா அப்படின்பா. பேன் முடிச்சுன்னா தெரியாதா அப்படின்பா. அப்ப சரி, அப்ப ராகம் போட்டு பாடுறோமோ இல்லையோ, வி நோ இட், அது காட்டணும். சரி, நான் என்ன மீனிங் கட்டுட்டானோ அதுவும் சொல்லணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு நெக்ஸ்ட்? அங்க இந்த மாதாஜி போயிட்டாளா? அர்ச்சனா மாதாஜி அடுத்தது பாடுறேன்னு சொன்னாலே. சித்திரரேகா மாதாஜி பாடுறேன். ஓகே, பாடுங்க. அதே தான். சிந்து அதம ஜனர பந்து लोकनाथ लोके रे जीवना, लोकनाथ लोके रे जीवना, आहा प्रभु करो दोया, आहा प्रभु करो दोया, दोहो मोरे पद छाया, दोहो मोरे पद छाया, एवे जस गुसु त्रिभुवना, श्री गुरु करुणा सिंधु, ஸ்ரீ குரு கருணா சிந்தோ. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா கொடுத்தேன், இப்ப பாடினோமே அதே ராகத்துல பாடுங்க அப்படின்னு. நீங்க வேற ஒரு ராகம் எடுத்துட்டாள். இது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ட்ரை பண்ணவா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். இன்னும் இருக்கு பாட்டு நிறைய வரப்போறது. அர்ச்சனா மாதாஜி என்ன சொல்றாரு? மாதாஜி எனக்கு கால் கட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, நான் மறுபடியும் ரீஜாயின் பண்ண மாதாஜி. அப்ப அந்த 3வது டியூன் வந்து நான் கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. நான் ரெக்கார்டிங்ல கேட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம திருப்பி பண்ணலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே மாதாஜி. இந்த 4வது நீங்க திருப்பி பாடுங்க மாதாஜி.
நீங்க முதல் பாடி காட்டுங்க. மாதாஜி நீங்க 4வது திருப்பி பாடுங்க. நான் இதெல்லாம் கேட்டதே இல்ல மாதாஜி. இதுதான் இருந்தாலும் நான் என்னத்துக்கு உங்களை எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறேன்னா அப்பதான் தூக்கம் இல்லாம தூங்கி ஆடிட்டு போய் இல்ல தூங்க மாட்டேன் மாதாஜி, நீங்க பாடி இப்ப தூங்கி எழுந்துட்டோம். தெரியாது எல்லாரும் மியூட்ல இருக்காது எப்படி தூங்குறா. இல்ல மாதாஜி தூங்க முடியாது. 4-5 மணிதான் கொஞ்சம் தூக்கம் இருக்கு, ஆனா இப்ப எல்லாம் இல்ல. ஓகே, அப்ப இது கேளுங்க. இப்ப இது எப்படி இதே மதுதான் சக்குதாந்திலோ ஜெய் படுற போலே இது இருக்கும். श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा हा प्रभु कोरो दोया दोह देहो देहो मोरे पद छाया ए बीजश कुशुक त्रिभुवना ए बीजश कुशुक त्रिभुवना அப்புறம் ஜெய பிரபு அதெல்லாம் இல்ல இங்க போ, இதெல்லாம் இது பண்ணும். ஓகே ஓகே இது வேண்டாம். ஓகே, இதோட மீனிங் என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பாட்டு சொல்லிடு. எங்கள் ஆன்மீக குரு கருணை கடலாகவும் ஏழைகளின் நண்பராகவும் பக்தர்களின் ஆண்டவராகவும் எஜமானராகவும் இருக்கிறார். எஜமானரே என் மீது கருணை காட்டுங்கள், உமது பாதங்களின் நிழலை எனக்கு கொடுங்கள்னு வரணும். உங்கள் புகழ் 3 உலகங்களிலும் பரவியுள்ளது. நம்ம நினைக்கிறோம் கூகுள்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போட்டுடலான்னு, அது பார்க்கலன்னா அது கொடு நீ வா போ பகவான் எல்லாம் நீ வா போன்னு எல்லாம் ஆயிடும். அதனால அச்சா கிருஷ்ண பிரசாத் இதுல போட்டு அதெல்லாம் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும். இதனால நிறைய ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கேன், 2-3 பண்ணிருக்கேன், அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் குரு வந்தனா நம்ம திரும்பி டெஃபினட்டா இதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ண போறோம். இனிஷியேஷன்ல நாளைக்கு நாளைக்கெல்லாம் இன்னும் வரத்துக்கு இல்லை, 3 மாசம் 4 மாசம் எடுக்கும். அதுக்குள்ள பக்கா ஆயிடுவீங்க இதெல்லாம். ஆனா இப்ப 18 days இல்ல, அதனால ரெகுலரா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெய்லி பண்ணி நம்ம ரிவைஸ் பண்றோம். அப்புறம் இந்த 18 days வந்துருச்சுன்னா we are all be occupied. அப்ப எங்களுக்கு இது போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். இது திஸ் இஸ் கால் குரு வந்தனம். ஓகே, இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போலாமா? நம்ம என்ன சொன்னேன்னா சிக்ஷாஷ்டகம். எஸ், அதுவும் ஒண்ணு படிச்சுட்டு வரணும். அதனால யாருக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல டோன்ட் ஃபீல் ஐயோ முடியலையே வரலையே அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம். நீங்களே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு பாடுறது, தட் இட் செல்ஃப் இஸ் கிரேட். சிக்ஷாஷ்டகம் அது என்னது அப்படின்னா, சிக்ஷாஷ்டகம் கௌடிய வைஷ்ணவத்தை. இப்ப நம்ம சொல்லியிருக்கீங்க கௌடியனாக்க நம்ம பெங்கால் பிரதேசம். நம்ம இப்ப இங்கிலீஷ்லன்னா பெங்கால் சொல்றதுன்னா நமக்கு தெரியும் அது பெங்கால், பட் இது கௌடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேர் இருக்கு. சோ கௌடியா வைஷ்ணவர்கள்னா கிருஷ்ண பக்தர்கள். மிக முக்கியமான படைப்புகளில் ஒன்றாகும். இது பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இசை அமைப்பாகும். பண்ணினது இது எழுதினது யாரு? பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. இது ஒரு தேடுபவரின் நிலையில் உள்ள ஒரு பார்ப்பனரின் நிலை வரையிலான பக்தி பயணத்தின் முழு வரம்பையும் பரப்புகிறது. ரைட் ஃப்ரம் நியோஃபைட் இதுல இருந்து யாரு பக்தன்ல இருந்து ஒண்ணும் தெரியாது பாமர மக்களா இருக்காங்களே அவங்கல இருந்து தேர்ச்சி பெற்ற இவாளுக்கு வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இது உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்னு. இனிமையான மற்றும் ஆழமான வசனங்களில் கிருஷ்ணருடனான அப்படி இருக்கணும் நமது உறவை ஆழம். இது ஆல்ரெடி இருந்திருக்கு, டிரான்ஸ்லேட்டட் வேற எங்கேயும் அடுத்தது. உறவை ஆழமாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்களையும் அவருடைய புனித பெயராக அவர் மிகவும் அணுகக்கூடிய வெளிப்பாடுகளையும் வழங்குகிறது. ஓகே, இதுல என்ன இருக்குன்னு எஸ் இந்த ராகம் யாருக்கு தெரியும்? துர்கா மாதாக்கு தெரியும். மாதாஜி நான் பாடி காமிக்கிறேன், அது ரைட்டான்னு பாருங்க. மாதாஜி ட்ரை பண்ணவா? நான் பாடி காமிக்கிறேன், நீங்க சேதுலட்சுமி படிக்கவா மாதாஜி? சேர்ந்து பேசுற கேட்கறதே இல்ல மாதாஜி, யார் பேசுறாங்க தெரியும். சேதுலட்சுமி மாதாஜி கேட்டோம் இல்லையா? ஆமா, படிக்கவா மாதாஜி? ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. சேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவ மகாதவாகினி நிர்வாபணம் ஸ்ரேர கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தான்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வதனம் வதனம் சர்வாத்மனப்பணம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பாடினா ஹரி கிருஷ்ண. நான் ட்ரை பண்ணட்டுமா மாதாஜி? பண்ணுங்க. தர்ப்பணமார்ஜனம்
भवमहादाग्निर्वापणम् श्रेयकैरिव चन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् मृदुआस्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இது படிக்கும் போது மனசுல ஒரு அப்படியே ஒரு ஒரு இது மாதிரி வருது மாதாஜி, ஃபீலிங். அதான் ஒரு டியர்ஸ் வர்ற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி இத பாடும்போது. என்னதான் சரியா மாதாஜி? ராகம் நல்லா இருக்கு. இப்ப நம்ம மீனிங் படிச்சுட்டு அடுத்த செகண்ட் வந்து 4 பேர் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, நீங்க யார் வேணா பாடணும். பட் ராகத்தை மெயின்டைன் பண்ணாலும் அந்த ராகம் அப்படியே போயிட்டு. சோ பல ஆண்டுகளாக குவிந்து கிடக்கும் அனைத்து தூசிகளையும் இதயத்தை சுத்தம் செய்து மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு என்ற நிபந்தனை வாழ்க்கைக்கு நெருப்பை அணைக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்திற்கு மகிமை. இது நம்ம அழுக்கு படிஞ்சுட்டே இருக்கு, திரும்பி திரும்பி நம்ம பிறக்கிறோம் இருக்கோம். அப்ப அந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இதனாலதான் நம்ம வந்து அதை எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடு, எல்லாம் பொசுங்கி போயிடுறோம். அதாவது நம்ம என்னது இந்த அழுக்கு தூசி எல்லாம் இருக்கு, அது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் நம்மளோட பக்தி மார்க்கத்தை. இந்த சங்கீர்த்தனை இயக்கம் மனித குலத்திற்கு முதன்மையான ஆசீர்வாதம் ஆகும். ஏனெனில் இது ஆசீர்வாத சந்திரனின் கதிர்களை பரப்புகிறது. இது அனைத்து ஆழ்நிலை அறிவின் வாழ்க்கை. இது ஆழ்நிலை பேரின்பத்தின் பெருங்கடலை அதிகரிக்கிறது. மேலும் நாம் எப்பொழுதும் ஆர்வத்துடன் இருக்கும் அமிர்தத்தை முழுமையாக சுவைக்க உதவுகிறது. சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜன அழுக்கு, தர்ப்பணம் கண்ணாடியில அழுக்கு தூசி படிக்கிறேன். ஓகே, செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன். துர்கா மாதா நீங்க தான் இதுக்கு வந்திருக்கேன் பஜன் கிளாஸ்ல. யூ கேன் டேக் அப். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாம் நாமகாரி बहुतानि च सर्वशक्ति तत्रार्पितानि अमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा बहवन्ममापि दुर्दैवं नितृषं निहजनेन अनुरागः. हरे कृष्ण माताजी. न अनुराग கொடுத்தீங்க, அப்ப நீங்க நான் பண்ணிடலாம். இஹாஜனி நானுராக. ஓகே, ஆண்டவரே ஓகே ஆண்டவரே, உமது புனித நாமம் மட்டுமே உயிரினங்களுக்கு அனைத்து ஆசீர்வாதங்களையும் வழங்க முடியும். இதனால் உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மற்றும் கோவிந்தா போன்ற நூற்றுக்கணக்கான மற்றும் மில்லியன் பெயர்கள் உள்ளன. மில்லியன் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி நாங்க தமிழ்ல போடணும். இந்த ஆழ்நிலை பெயர்களில் நீங்கள் உங்கள் ஆழ்நிலை ஆற்றல்களை அனைத்தையும் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள். இந்த நாமங்களை உச்சரிப்பதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் ஒன்றும் இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. பகவானோட நாமம் சொல்றது எவ்வளவு, கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, நம்ம இந்த கோவிந்தா மாதவான இப்படி வேணா கூப்பிடலாம். வர ஒரு விதிமுறையெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது. ஆண்டவரை கருணையினால் உமது புனித பெயர்களால் நாங்கள் உண்மை எளிதில் அணுகும்படி செய்கிறீர்கள். ஆனால் அவர்கள் மீது எனக்கு ஈர்ப்பு இல்லாததால் நான் மிகவும் துரதிருஷ்டவசமாக இருக்கிறேன். அவன் துரதிருஷ்டவசமாக இருக்கிறான். நம்மளாம் எந்த மூலையில இருக்கும் தெரியல. ஓகே, அடுத்தது 2 லைன் தான். யார் படிக்கிறாங்க? யார் வேணா படிக்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டேன்னா that means you're prepared, so you should just immediately start. Don't wait for me to call you. நான் படிக்கட்டுமா மீனாட்சி? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கல, அதுக்கு தான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். படிங்க. ஹலோ. दृढादपि सुनसेनधरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनेय सदा हरि. ராகம் எப்படின்னா ராகம் இப்ப நம்ம படிக்கிற அது கூட படிக்கணும்னாக்க திருநாதபி சுனீச்சேனா தரோரபி சகிஷ்ணுனா அமானினா மானதேன கீர்த்தனீய சதா ஹரிஹி. இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, இது நாம் நாமகாரி பகுதா, அதே ராகத்துல இதுவும். ஆனா இது குட்டியா இருக்கு, சீக்கிரமா முடிச்சு. இதோட என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரிஜினல் ராகம் தெரியலையா? ஒரிஜினல் ராகம் என்னன்னு இப்ப பாடுங்க. ஓகே, நான் பாடுறேன், பாடுறேன். சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவ மகாதாவாக்னி நிர்வாபணம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம்
प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं मिहाजनिनानुरागः प्रीणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा நீங்க அடிக்கடி இந்த இது பாப்பல் இவன் பிரபுஜி கூட நினைச்சா இது ஒரு இன்னைக்கு கூட சொன்னார். இன்னைக்கு பாகவதத்தை வந்து அவர் யாருக்குல வந்து தமிழ் மிஸ் பண்ணிட்டாள் காத்தால வந்து முடியல எனக்கு மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா நீங்க 8 மணி 8:15 அவரோட ஒரு இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். தட் ஆல்சோ யூ கேன் அட்டெண்ட். ப்ரிஃபரபிளி தமிழ் அட்டென்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கும், அதை அட்டென்ட் பண்ணுவோம். இது இஸ் நாட் அண்ட் ஆர் அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம அதுவும் கேட்கலாம் இதுவும் கேட்கலாம். ஆனா இது வந்து 8:15 இருக்கும், 9:15 இப்பெல்லாம் 9:30 வரைக்கும் போறது. அதனால நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா வந்தாலும் யூ கேன் ஜாயின். இது அடிக்கடி சொல்லுவா. எப்படின்னா அதோட மீனிங் படி ஒருவன் தன்னை தெருவில் வைக்கோலை காட்டிலும் தாழ்ந்தவனாக நினைத்து அடக்கமான மனநிலையில் இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். வைக்கோல்னா ஒரு புல்லுதான். ஒரு புல்ல இப்ப மிதிச்சுன்னு போறோம், என்ன ஆகும்? திரும்பி அதை முடிச்சு இப்படி இருக்கும், திரும்பி வேற ஒருத்தவங்க மிதிச்சுன்னு போவோம். இட் டசன்ட் கெட் ஹர்ட். அப்பத்தியா நான் அப்பப்போ என்னையே என்ன மிதிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்க அப்படின்னு சரி நான் ஏந்து நிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கா? இல்ல, அது திரும்பி திரும்பி நிக்கிறது. அது போல நம்ம வந்து யார் நம்ம மேல என்னத்த மிதிச்சு நம்மள மிதிச்சுன்னு போனா அப்படி இல்லை, என்ன இகழ்த்தி பேசினாலும் சரி நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலனால என்னன்னா we should maintain. நம்ம வந்து விடிஞ்சு போய் உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு. வைக்கோலை காட்டிலும் தாழ்ந்தவனாக நம்ம இருக்கணும். ஹம்பிள்னஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும், அந்த மனநிலையில இருக்கணும். இறைவனின் திருநாமத்தை அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையில பகவான் நாமத்தை. ஏன்னா நம்ம வந்து சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட். சர்வீட்டர்னா என்னன்னு, இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரி வச்சிருக்கோம்னா வந்தாலும் வாங்க பாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா இங்க கீழே தான் உட்காருவான். இங்க உட்காரு, சேர் இருக்கே, இங்க சோஃபா இல்ல இல்ல நல்லா இருக்கட்டுமா நான் கீழே. ஏன்னா வந்து சர்வீட்டர் நம்ம வந்து பே மாஸ்டர்ஸ் இல்லையா, நம்ம தான் சம்பளம் கொடுக்குறோம், பெருசா அள்ளி கொடுக்குறோம். அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்ம எல்லாம் வந்து மாஸ்டர்ஸ். அப்ப நம்ம வந்து அவங்க வந்து சர்வெண்ட். அப்ப சர்வெண்ட்ல கீழே உட்காந்து அவங்களுக்கு பணி கூடி நம்ம வந்து பகவான் பண்ண மாட்டேங்குது. நம்ம எப்படி இருக்கணுமா, we are all the servitor of the Lord. நம்ம மோட்சம் கிடைச்சு அங்க போனாலும் we are going to serve him as a human being. ஹியூமன் பீங் எல்லாம் உயிர் வாழ்க்கையும் உண்டு. ஆனா ஹியூமன் பீங் தான் அறிவு இருக்கு. இந்த ஹம்பிள்னஸ் எல்லாம் நமக்கு தான் வரும். இல்ல மிருகங்களுக்கு தெரியாத அவளுக்கு இது பக்தி தெரியாது, மெயினா அது ஒண்ணுதான். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணுமா, ரொம்ப ஹம்பிளா பகவானுக்கு வந்து இது என்னது வழிபாடு பண்ணோம் அப்படின்னு தாழ்ந்தவனாக நினைத்து அவருக்கு வந்து பணி புரியணும். பணினா என்னது, நமக்கு ஜபம் பண்றதும் காலையில இருக்கிறதும். இப்போ இன்னைக்கு நான் கேட்கல யாரெல்லாம் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. இப்போ அண்டர்ஸ்டுட் 3 நாளா சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லாரும் வாங்க வாங்கணும். ஸோ நான் அண்டர்ஸ்டுட். நீங்க வருவேள், வர முடியலைன்னா உங்களுக்கு ஏதோ அசௌரியம் இருக்கு, வரலன்னு நினைச்சோம்னா அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். இல்ல தெரியாதுன்னு வரக்கூடாது இல்லையா? அதனால நான் வந்து 2-3 நாளா சொன்னேன், மெசேஜும் போடுறேன். ஸோ யாருக்கெல்லாம் எப்போல்லாம் முடியாதோ வீக்கெண்ட்ஸ் வந்ததுனால எஸ் வீக்கெண்ட்ல நம்ம முழிச்சுக்கிறோம், சீக்கிரம் எடுக்கிறோம்னு நினைச்சா நீங்க ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வீக்கெண்ட், சாட்டர்டே சண்டே இல்ல சண்டே மாத்திரம் இப்படி எல்லாம் ஆரம்பிச்சோம்னா மெதுவா அந்த டேஸ்ட் தெரிஞ்சு போயிடும். ஆஹா காலையில் நல்லா இருக்கே, அந்த டைம்ல ஜப்பா பண்றது நல்ல ஒரு சாந்தியா நல்லா பண்ணலாமே சொல்லிட்டு நீங்களே எதுக்க ஆரம்பிச்சுடுவேன். ஸோ அது ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு தான் அது நான் போடுறேன் அந்த மெசேஜ். ஸோ என்னது அந்த மாதிரி தாழ்ந்தவளா இருக்கணும். அப்புறம் நினைத்து அடக்கமான மனநிலை இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். ஒரு மரத்தை விட சகிப்புத்தன்மையுடன். அப்புறம் என்னது திருநாதபி சுனிச்சன தரோரப்பி சகிச்சுக்கணுமா. என்னது மரத்துக்கு என்ன சகிச்சுக்கணும்னா, மரத்துல இருந்து ஒரு காயை பறிக்கணும்னா நான் கல்லை விட்டு எரிஞ்சுதான் பறிக்கிறோம். என்னத்தையோ ஹார்ம் பண்ணிதான். அதுவும் ஒரு உயிர்வாழி தானே. ஐயோ கண்ணை முத்தேன்னு சொல்லிட்டுனா அது வராது. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றோம், கல்லை விட்டு எரிஞ்சு மாங்காயெல்லாம் பறிக்கிற போல ஹர்ட் பண்றோம். அதை வந்து நம்ம வந்து அதனால வந்து அந்த பழம் யார் அது திங்கிறது கிடையாது, நமக்குதான் கொடுக்கறது, நிழலும் கொடுக்கறது எல்லாம் கொடுக்க நம்ம அதை வந்து துன்புறுத்தவும் செய்யணும். அப்போ என்ன ரொம்ப சகிப்புத்தன்மை இந்த மரத்துக்கு இருக்குன்னு. ஒரு மரத்தை விட சகிப்புத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். தவறான கௌரவம் இல்லாதவராக இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு எல்லா மரியாதையையும் வழங்க தயாராக இருக்க வேண்டும். ஒருத்தன் வந்து என்னை அவமதிக்கிறான், நோ ப்ராப்ளம், அவனுக்கு அவ்வளவுதான், அவனுக்கு தெரியல. ஆனா நான் அவனை எப்படி பாக்குறேன், வெளியில உள்ள ரூபம் அவன் என்ன பேசினான் அப்படி பார்க்காம உள்ள அவனுக்குள்ள என்ன யார் இருக்கா, அந்த பரமாத்மா இருக்கார். அந்த மாதிரி வருமா நமக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல. இது வரைக்கும் யாருக்கும் வரலதான் நினைக்கிறேன்னா, எனக்கு வரல.
அப்ப என்ன பழகிக்கணும். அதனாலதான் உங்க சங்கம்லாம் எனக்கு வேணும். உங்க கூட இருந்து இருந்து நானும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். எல்லாரையும் வந்து ஒரு அவுட் சைட் ஃபிகரா நான் வந்து ஹைட்டா இருக்கா, குண்டா இருக்கா, ஒல்லியா இருக்கா அந்த மாதிரி பார்க்காம எல்லாரோட உடல்லயும் என்னது பரமாத்மா இருக்கார். ஆத்மா ஒரு ஆத்மா இருக்கவே இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கார். அப்ப நான் அந்த உங்களை வந்து இன்சல்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் இன்சல்டிங் தட் பரமாத்மா which who is there in my heart also. சோ அது நான் வந்து பெரிய தப்பு இழைக்கிறேன்னு அர்த்தம். அப்ப எப்படி எல்லாத்துக்கும் பொறுமையா இருக்கணும், எல்லாரையும் ஈக்குவலா நம்ம பார்க்கணும். இதெல்லாம் அது எப்போ வரும்னா சத் சங்கத்துல தான் வரும். சங்கத்துல இருந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் எல்லாரும் நீங்க அட்டென்ட் தான் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் ஒன்றும் புதுசா சொல்லவே வேண்டாம். எல்லாருமே ரைட் ஃப்ரம் பாகவதம்ல இருந்து உங்களோட பக்தி சாஸ்திரியா இருக்கட்டும் எல்லாமே நீங்க அட்டென்ட் பண்ற. யாரு புதுசா அந்த லெவல் 2ல லெவல் 3ல இருப்பாலும் அதெல்லாம் வாழ்க்கை லெசன் யூ ஹேவ் டு அட்டென்ட் ஆல் திஸ். அப்ப அந்த ஹம்பிள்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். சத் சங்கத்துல இருக்கும்போது யாரும் நமக்கு பகைவன் இல்லை. இங்க எல்லாரும் ஏதோ ஒன்று தெரியாதனமா என்ன பேசிட்டாலும் அப்படியே இது பண்ணிட்டு இல்ல பெரிய இஷ்யூ பண்ணி அப்புறம் நமக்கு அவளுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிட்டு சரி மன்னிச்சுடணும். அதுவும் கொடுத்துருக்கேன். என்னை அவமதித்தாலும் நான் வந்து அவனை வந்து மன்னித்து விட்டேன். அது எவரால முடியும் இல்லையா? அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். மற்றவர்களுக்கு எல்லா மரியாதையும் வழங்க தயாராக இருக்க வேண்டும். அத்தகைய மனநிலையில் ஒருவன் இறைவனின் திருநாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரிக்கலாம். எல்லாட்டாலும் பண்ணலாம், பட் இதுதான் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ். அப்ப நம்ம வந்து என்ன இருக்கும், பீஸ்ஃபுல்லா நம்ம வந்து பகவானை வழிபடலாம். எஸ் Mataji, may I try this, Mataji? नतनं न सुन्दरी कवितां वाचगरीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि. हरे कृष्ण. माताजी நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. அப்புறம் சின்னதானே குட்டிதானே. Okay, Mataji. नदनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि. हरे कृष्ण माताजी. ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணுல ஒரு பொட்டு தண்ணி வரதான் செய்யும். ஏன்னா அது ராகமே அப்படி இருக்கு. நம்ம புரியலை, அர்த்தம் என்ன புரிஞ்சது ஒன்னும் புரியலை. இருந்தாலும் இந்த மாத்த சேத்துலட்சுமி மாதாஜி ஆனா இத பாடுறப்பெல்லாம் கண்ணுல தண்ணி வரும். ஏகாந்தமா பாடினோம்னா அதனாலதான் மாதாஜி தொண்டை அடைக்குது படிக்கும்போது. அந்த 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 ஃபீலிங் வரணும் நமக்கு. தட் இஸ் வாட் இஸ் பக்தி இல்லையா? பக்தினா என்னது? எல்லாரும் பாக்குறா, ஓ பெருமையா சொல்றான், அது இல்ல பக்தி. எல்லாம் எவ்வளவு பேர் பார்த்தா, எல்லாம் கை தட்டினாளா, ஓ நன்னா இருக்கு சொன்னாளா, அது இல்ல பக்தி. பக்தி எனக்கும் இந்த காம்படிஷன் இஸ் பிட்வீன் மீ அண்ட் தட் காட். நான் பண்றேன், அது அவர் திருப்திக்கு வேண்டி பண்றேன். அவர் என்ன வந்து சரி வெரி குட் சபாஷ் சொல்றாரா, அது எப்படி தெரியும்? அவர் வந்து நமக்கு அவளுக்கெல்லாம் ஆச்சாரியக்கெல்லாம் சொப்னத்திலேயே வந்து நமக்கு அதுவும் வர மாட்டேங்கிறாரு. நம்ம என்னவோ ஆக்சிடென்ட் ஆற போல சொப்னம், என்னெல்லாம் விழுதா போல சொப்னம், அதெல்லாம் தான் வரும். நல்ல சொப்னம் வந்தாலும் வரும். சிலப்போ அப்படி திருக்கிட்டு எழுந்துப்போம், எங்கேயோ விழுந்தா போலியோ என்னவோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட சிலப்போ வரும். ஆனா என்ன இதுன்னா நம்ம இது நமக்கு சம்பந்தம் யாரு? பகவான் கிட்டதான். ஹீ ஷுட் பி ஹாப்பி. அதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்றோம். யாருக்கும் வந்து ஒப்பேத்துறதுக்கு. சோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? நதனம் நஜனம் சுந்தரி. இதை பார்த்தாலே எனக்கு தெரியும். தனம் வேண்டாம். தனம் என்னது? வெல்த் வேண்டாம். சுந்தரி வேண்டாம். ஜனம்னா என்னது? இது என்ன கொடுத்துருக்கு? ஆசையும் இல்லை. ஆசை ஜனம் தனம். அப்புறம் அது மாதிரி இருக்கு. இப்ப என்ன கொடுக்கிறார்? எல்லாம் வல்ல ஆண்டவரே, செல்வம் குவிக்க வேண்டாம், அதற்கு குவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் இல்லை, அழகான பெண்களை விரும்புவதும் இல்லை, பின்தொடர்பவர்கள் எண்ணிக்கையும் எனக்கு வேண்டாம். ஃபாலோவர்ஸ் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. என்ன வந்து நிறைய பேர் ரெக்கக்னைஸ் பண்றா, நான் அந்த கிளாஸ் எடுக்கிறேன், இந்த கிளாஸ் கிடைக்கும், அப்படி எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் ஃபேமஸ் ஆயிட்டேன் நான். பிரபுஜி சொல்வார், ஒரு 18 days ஆஃப்டர்ல இவளோட மூஞ்செல்லாம் பார்க்கணும். இந்த டீச்சர்ஸ் என்ன பெருமையா எல்லாரும் வந்து ஒரு நன்னா சொல்லி கொடுத்தீங்க, அது இது எல்லாம் பெருமையா நினைச்சுக்கிறாங்க. என்ன திரும்பி திரும்பி அதே தான் நம்ம தொழில என்னது சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அதுதான் என்னது ஒரு சேவையா எடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து பெருமை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே. ஒருத்தர் நல்ல பாதையில கொண்டு வந்திருக்கோம், அவ்வளவுதான். நம்ம என்னது பெருமையா ஒண்ணுமே கிடையாது. அவனுக்கு அந்த ஒரு இது தெரிஞ்சிருக்கு, இந்த பாதை தெரிஞ்சிருக்கு, அந்த பாதை இதுதான் பண்ணி டார்ச் லைட் போட்டு காட்டுறப்பட பண்ணா அவன் இஸ் கோயிங் டு டேக் அப். ஒரு கிராட்டிடியூட் he may say thank you மாதாஜியோ, thank you பிரபுஜி, நீ நல்ல வழி காட்டினீங்க. ஓகே ஃபைன், ஹம்பிளா நம்ம ஓகே சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேரை கரை சேர்த்துறேன். நம்மளே அப்படிதானே ஒருத்தர் சொன்னதுனால தான் நம்மளே ஒரு ஸ்டெப் வைக்கிறோம். அப்ப இவாளையும் சேர்த்துன்னு போலாம். சோ அந்த மாதிரி என்னது ஒரு இது நமக்கு வந்து அந்த பேகேஜே வேண்டாம். பின்தொடர்பவர்கள் எண்ணிக்கையும் எனக்கு வேண்டாம். யாரெல்லாம் என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க, எவ்வளவு பேர், நான் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும், ரெகக்னிஷன் அப்படின்னா வேண்டாம். நான் உனது காரணமற்ற பக்தி சேவையை மட்டுமே விரும்புகிறேன். பிறப்புக்கு பின் இதெல்லாம் தான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கரெக்ட் இல்ல. திரும்பி திரும்பி புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் அது வேண்டாம் எனக்கு. இதோட முக்தி வேணும். இதோட முக்தி என்னது? பகவானோட தொண்டு புரியணும். அது என்னது? எங்கேயும் பண்ணுவேன். முக்தி கிடைச்சாலும் பகவானோட எங்க இருக்காரோ அங்க போனாலும் நான் வந்து பக்தி தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். சேவை, பகவானுக்கு சேவை புரிவேன். ப்ளீஸ். பிரேமா மாதாஜி.
சேத்துலட்சுமி மாத்தாஜி பாடிட்டாளே இப்ப ஹேண்ட் டவுன் பண்ணி திரும்பி நாளைக்கு நாளானைக்கு நம்ம எடுத்துட்டே இருக்கலாம். நிறைய பேர் இருக்கா. சரியா மாதாஜி, சரி மாதாஜி. எஸ், பிரேமா மாதாஜி பாடிட்டாளா முன்னாடியே? மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அயி நந்ததனூஜ கிங்கரம் பதிதம் மாம் விஷமே பவாம்புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜஸ்துதி தூளி சத்ருஷம் விசிந்தய. ஓ மகாராஜா நந்தாவின் கிருஷ்ணா, இத பகவானுக்கு குறிப்பிடுறா, நந்தாவின் மகனே அப்படின்னு. நான் உனது நித்திய சேவகன், நானும் எப்படியோ பிறப்பு இறப்பு என்ற கடலில் விழுந்து விட்டேன். தயவு செய்து என்னை இந்த மரணக்கடலில் இருந்து மீட்டு உமது தாமரை பாதத்தில் அணுக்களில் ஒருவனாக நிறுத்துகள். நான் இந்த இதெல்லாம் கரெக்ஷன் ஆக்சுவலி காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஒருவேளை அந்த சைட்லயே சரியா போடலையோ என்ன தெரியாது. ஒரு மாதிரி வேர்ட் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் சரியாது. பட் ஒரு மாதிரி நமக்கு புரிஞ்சு படுறது இல்லையா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு இது வரைக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல, அவங்க பாடுங்க. பத்மா மாதாஜி இப்ப படிச்சல, நீங்க தான் படிச்சீங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. நந்ததனூஜ கிங்கரம் பதிதராம் பாவமேஷமே பவாம்புதௌ கிருபயாதவ பாத பங்கஜ சிஜதூலி சத்ருஷம் விசிந்தயே. அது ஆயிடுத்தே மாதாஜி. இப்ப அடுத்தது நயனம் கல பி விஜயகுமாரி மாதாஜி பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நயனம் கலத் அஸ்ருதாரயா வதனம் கத்கதருத்தயா கிரா புலகைர்நிசிதம் பபு கதா தவ நாம கிரகணே பவிஷ்யதி. இப்ப நான் அதை பாடிக்கிறேன். இது ஐநந்த இதுல இது வரைக்கும் இது படிச்சேன். நான் நதனம் நஜனம் இதுல படிக்கிறேன். நதனம் நஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி அஹைதுகீ த்வயி ஐநந்த தனுஜா கிங்கரம் பதிதம் மாம் விஷமே பவாம்புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூலி சத்ருஷம் விசிந்தய நயனம் கலதஸ்ருதாரயா வதனம் கத்கதருத்தயா கிரா புலகைர்நிசிதம் வபுக் கதா தவ நாம கிரகணே பவிஷ்யதி. இது நமக்கு தெரியும். நயனம் கலத் அஸ்ரு, நயனத்துல இருந்து கண்கள்ல இருந்து அஸ்ரு தாரையா வெளியேறணும். அப்புறம் இந்த வதனம் வாய் அப்படியே என்னது ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, திக்கு முக்காடுறோம், பேச்சு வரமாட்டேங்கிறது. அந்த மாதிரி இருக்கு என்ன சொல்ற பாக்கலாம். எனக்கு அது புரிஞ்சது. இதுல என்ன பண்றாரு, ஆண்டவரே உமது திருநாமத்தை நான் உச்சரிக்கும் போது என் கண்கள் அன்பின் கண்ணீரால் எப்பொழுதும் அலங்கரிக்கப்படும். அப்படி எப்போ வரும் அப்படி கேட்கிறேன். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை எனக்கு எப்போ வரும்? உங்களை நினைச்சு பாடும் போதெல்லாம் எனக்கு அப்படி அந்த ஒரு ஆனந்த பரவசத்துல அப்படி கண்ணீர் ரெண்டு டைப்ல கண்ணீர் இருக்கு இல்லையா? ஒண்ணு ஆனந்த பரவசத்துல வரும், ஒண்ணு துக்கத்துல அழகா நிறைய இருக்கு விஷயங்கள், பௌதிக விஷயத்துல நிறைய இருக்கு. பகவானை நினைத்து ஆனந்தத்துல அந்த ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்ல நம்ம பகவானை நினைத்து அந்த கண்ணீர் தாரியா இப்போ நமக்கு அந்த லெவல் எனக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னு கண்ணீரால் எப்போது அலங்கரிக்கப்படும். உமது நாமத்தை உச்சரிப்பதால் என் குரல் எப்பொழுதும் திணறும், எப்பொழுது என் உடம்பின் முடிகள் உதிர்ந்து நிற்கும். ஐ திங்க் அந்த மயிர்குச்சி எரிமலை அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் எனக்கு எப்போ வரும் அப்படி கேட்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நானே பாடுறேன். யுகாயுதம் நிமிஷேனா சக்ஷுஷா பிராவ்ருஷாயிதம் शून्यायितं जगत् सर्वं கோவிந்த விரஹேணமே. ஓ கோவிந்தா, உங்கள் பிரிவை உணர்ந்து ஒரு கணம் 12 வருடங்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். மழை பொழிவது போல் என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிகிறது. நீ இல்லாத நேரத்தில் உலகில் உள்ள அனைத்தும் காலியாக இருப்பதை உணர்கிறேன். மீனிங் எப்படியோ போறது நினைக்கிறேன். ஆசிஷ்ய வா பாதரதாம் பினஷ்டு மாம் அதர்ஷனான் மர்மஹதாம் கரோது வா யதா ததா வா விததாது லம்பட்டோ. லம்பட்ட பொருட்கள் லம்பட்டோம் சொல்லும்.
மத் பிராணநாதஸ்து சைவனாபர. கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரையும் எனது இறைவனாக நான் அறியவில்லை. அவர் என்னை தன் அரவணைப்பால் தோராயமாக கையாண்டாலும் அல்லது என் முன் இல்லாததால் மனம் உடைந்தாலும் அவர் அப்படியே இருப்பார். அவர் எதையும் மற்றும் எல்லாவற்றையும் செய்ய முற்றிலும் சுதந்திரமாக இருக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் எப்பொழுதும் நிபந்தனையின்றி என் வணக்கத்திற்குரிய இறைவன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் இது முடியும் போது ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா பழம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சும்மா ஒண்ணும் இல்லையா அந்த பாட்டு பாடலைனால இந்த ஒரு டியூன்ல ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா பாடிப்படி அந்த பரவசத்தை போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இது வந்து நம்ம இன்னும் இன்னைக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே தான் எடுத்திருக்கோம். பட் எனக்கு என்ன ஆசைன்னா நீங்க எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கன்னுட்டு. ஆனா பியூட்டிஃபுல் இது, நீங்க எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ரொம்ப ஹாப்பி. அது வந்து அடுத்த கிளாஸ் நம்ம திரும்பி டெஃபினட்டா எடுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம 8 மணி ஆயிடுச்சு இல்லையா? மாதாஜி ஸ்டோரி மாதாஜி கதை கேட்கறதுக்கு உட்கார்ந்துருக்கலா? எஸ், இன்னும் நான் போட்டிருக்கேன், என்னன்னு பாக்குறேன். அது கரெக்ஷனும் பண்றது நேரம் இல்லை. ஒரு இது பாதி பண்ணிருக்கேன், ஒரு நிமிஷம் எடுத்துன்னு பாக்குறேன். இதுதான் ஸ்டோரி இல்லை ஆக்சுவலி. இது என்ன சொல்லுவா அதுக்கு? நேத்து நல்லா இருந்தது மாதாஜி, துளசி கதை. என்ன மாதாஜி? துளசி மாதா கதை நேத்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. அது இன்னும் ஒரு நாளைக்கு முதல்ல இருந்து கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க, அதனால ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரத்தி அண்ட் போக் ப்ரொசீஜர் அது ஒண்ணு இருக்கு. அது பாதிதான் கரெக்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது எவ்வளவு முடியும் இவ்வளவு பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் எங்க இது வரைக்கும் பண்ணிருக்கேன். ஒரு மாதிரி தெரியல, இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன். இங்க இருந்து பண்ணல. அந்த ஹைலைட் பண்ணாம இருக்கிறதுலாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இத்தனை தான் இருக்கா, நேரம் இல்ல அது பண்றது. ஓகே, இதை நம்ம எடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேனும். ஷேர் பண்ணிருக்கேன். பண்ணலையா? இல்ல மாதாஜி, நான் பண்ணிருக்கேன். ஷேர் பண்ணல மாதாஜி. ஓகே பண்றேன். இப்போ நான் இது காட்டியிருந்தேன் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் இப்ப இவ்வளவு பண்ணிருக்கேன். இங்கேருந்து நான் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிருக்கேன். நிறைய வேர்ட் டு வேர்டு ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் வரும் மாதாஜி. அதெல்லாம் வந்து படிச்சு அது இன்னு போடணுமா இப்பு போடணுமா அதெல்லாம் கூகுள்ல தேடி அதெல்லாம் போட்டு டேக்ஸ் டைம் ஆக்சுவலி. இது வரைக்கும் பண்ணிருக்கேன். அப்புறம் வந்து இன்னும் நேரம் இல்லையான்னு நினைச்சேன். பார்த்தா இவ்வளவுதான் பாக்கி. இங்க 1.5 பேஜ் தான் பாக்கி எனக்கு. இல்ல 1.5 அதான் 2 pages பாக்கி இருக்கு. 1 and 2 பேஜ் 2 பேஜ் தான். அங்கேயும் நமோ மகாவதானியா. இப்ப இந்த தா வந்து எங்கேயோ எடுத்து போடணும். நான் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி எங்கேயோ இருக்கு. ஆனா நமக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும். அதனால ஓகே. நீங்க ஸ்டோரி கேட்டாலே இது ஸ்டோரி கிடையாது. ஆக்சுவல் என்ன நடக்கிறது கோவில்ல அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேயா? நான் படிச்சுடுறேன். ஏன்னா அதுவும் கேட்பா நிறைய விஷயங்கள். அவ கேட்கும் போது நம்ம ஆன்லைன் பாக்குறதுனால நமக்கு தெரியாது. நம்ம வந்து இப்ப பிராக்டிகலா ஒரு கோயிலுக்கு போய் நம்ம வந்து டெய்லியே போறோம், இல்ல வாரத்துக்கு ஒருக்கா போனாலும் நம்ம அங்க போச்சுன்னா டெஃபினெட்லி இதுக்கு முன்னாடிதான் இருப்போம் இல்லையா? சும்மா கதை பேசி வெளியில இருக்க மாட்டோமே. அப்ப நமக்கு தெரியும் என்ன பண்றாங்க, தூபம் காட்டுறாங்களா, தீபம் காட்டுறா, எதை முதல்ல பண்றா. ஒரு வாட்டி போனா தெரியாது. அதே நம்ம பழக்கப்படுத்தின்னு போனோம்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் தீபம், அப்புறம் அதான் தூபம், அப்புறம் விசிறி, அப்புறம் என்ன எல்லாம் ஒரு மாதிரி ப்ரொசீஜர் தெரியும். ஆனா மோஸ்டா இப்ப நம்ம ஆன்லைனே பார்க்கவும் மாட்டேங்கிறோம். காலையில நம்ம பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தர மெனி திங்ஸ் அவங்க ஆன்லைன் காட்டவும் மாட்டேங்கிறாங்க. சோ அது நமக்கு தெரியாது. அதனாலதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் போது அந்த மாதிரி இனிஷியேஷன் போது அவ சில பேருக்கு கொஸ்டின் கேட்டோன்னு அவ வந்து ஜென்ரலாவே சொல்லிட்டா. இந்த ஒரு ஆரத்தி மாத்திரம் யாருக்குமே தெரியாது. ஐ திங்க் ஏதோ ஆர்த்தி ஷைன் ஆர்த்தியா ஸ்ருங்கார ஏதோ ஒரு ஆர்த்தி வந்து இப்ப யாருக்குமே சரியா ஆன்சர் பண்ண எல்லாத்தையும் கேட்கல. கேட்டவா யாருமே ஒழுங்கா பதில் பண்ணல. இப்போ பிரபுஜி சொல்லிட்டாரு, அது பிகாஸ் நாங்க காட்ட மாட்டேங்கிறோம் ஆன்லைன். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் they are not coming to our temple and attending. ஆன்லைன் பார்த்துட்டு இவ்வளவு கத்துட்டு இருக்காங்கன்னா அவள் ரொம்ப பெரிய அவள்லாம் இதாயிட்டா. மாயாப்பூர்ல அவளுக்கு தெரிஞ்சு விட, ஓ ரியலி நல்ல டிவோட்டிஸ் ஆன்லைன் பார்த்து இவ்வளவு கத்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாங்க. அதனால நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம போறோமோ இல்லையோ we should know the rules. அப்ப இதை பார்த்துடலாம். பகவானுக்கு போகா பிரசாதம்னா போகனாலே என்ன மாதாஜி? ஆஃபர் பண்றோம் இல்லையா, நைவேத்தியம். இப்ப நைவேத்தியம் இங்க வந்து போக் அப்படிங்கிறாங்க. போக்னால அவருக்கு நைவேத்தியம் ஆஃபர் பண்றோம். அது எப்படி வழங்குறாங்க அப்படின்னு உணவு வழங்குதல், அதுதான் போக். அர்ப்பணம்னா அர்ப்பணம் பண்றது நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இது பகவானுக்கு உணவை வழங்குவதற்கான ஒரு நிலையான நடைமுறை ஆகும். இது பகலில் பல்வேறு பிரசாதங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம். கோயில் ஓகே. இல்லைன்னா கோயில் ரொம்ப கோயிலாம் எல்லாம் ப்ராப்பரா தான் பண்ணும். நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது. வீட்டுல வந்து ஒரு ஊதுபத்தி காட்டுவோம், வேணா ஒரு கற்பூரத்தை வேணா காட்டலாம்.
சங்கு ஊதர்லாம் எவ்வளவு பேர் வீட்டுல சங்கெல்லாம் ஊதெல்லாம் தெரியணுமே. சங்கு இருக்கு, ஆனா ஊதற்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு? அவன் ஊதினா காத்துதான் வரும். ஓகே, அப்ப இது என்னது? கஷ்டம் மாதாஜி ஊதுறதுக்குள்ள இல்ல, சவுண்ட் வர மாட்டேங்கிறது, வெறும் காத்துதான் வருது. இது அதான், அது ஒரு பிராக்டிஸ். அப்ப அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணி கோயில பிராக்டிஸ் பண்ணவா நல்லா ஊதரா. இல்ல, கோயில எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதுல கொஞ்சமா, ஏன்னா அங்க கோயில விக்கிரகம் கரெக்டா வச்சு அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. நம்ம விக்கிரகம் தான் ஒரு 3 அடிக்கு மேல நம்ம விக்கிரகம் வைக்க கூடாது. ஏன்னு சொல்றாங்கன்னா உயிர்ப்பிச்சிடும். நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு உயிர் கொண்டு வந்துடுவோம். அது வந்து நம்ம கோயில பண்றப்போ நம்ம எல்லாம் பார்த்து கேட்டு பண்ணணும். நம்மளாம் எங்கேயோ ஊரு சுத்த போயிட்டேன் 2 நாளைக்கு இல்லைன்னா பகவான் பட்டினி. அதான் நல்லது பண்ண போயிட்டு கெட்டது வரும். அப்ப அதை விட நம்ம வந்து குட்டி விக்கிரகம் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். அண்ட் பாலகோபால் வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஒரு போட்டோ வச்சனாலும் நோ ப்ராப்ளம், தட் இஸ் சேஃபர். ஓகே, சில கோயில்களில் மங்கள ஆரத்திக்கு முன் அதிகாலை வேளையில் பிரசாதம், தட் இஸ் அது அதிகாலை வேளையில் பிரசாதம் பண்றது, அதுக்கு என்ன பேரு? பால்ய போகா. பால்யனா குழந்தை இல்லையா? குழந்தை போகா. அதுக்கு வந்து அதிகாலை வேளையில் ரொம்ப பெருசாலாம் கிராண்டா இருக்காது. ஏதோ கொஞ்சமா ஒரு பால், நம்ம வீட்லயே அப்படிதான் பண்றோம். காத்தால் ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றோம்? பால். குளிச்சு பால் காய்ச்சிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாலை பகவானுக்கு வச்சுட்டு பதமா இருக்கா இல்ல ரொம்ப சூடா இருந்தா நம்ம ஆஃபர் பண்ண மாட்டோம். கொஞ்சம் அது குடிக்கிற சூடுக்கு வந்திருக்கா அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஆஃபர் பண்ணுறோம். இல்ல சொல்லிட்டாங்க இப்ப காலையில நம்ம வந்து 4 மணிக்கே நின்றுட்டேன், காய்ச்சிட்டேன், அப்படி சுட பகவானுக்கு வச்சு எப்படி ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்னோம்னா நாக்கு வெந்து போயிடும் பாவம் பகவானுக்கு. நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கோட பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணணும். கொஞ்சம் நல்லா ஆற வச்சு, ரொம்ப எல்லாம் ஆரையும் வைக்க வேண்டாம். குளிர் சொல்லணும், வச்சுட்டாலும் அப்படியே சொல்லிடணும். மாதாஜி இப்ப பனிக்காலம் கொஞ்சம் சூடா அப்படியே பச்சை பால் குடுக்குறேன். அப்படி இல்ல மாதாஜி குடுக்கறோம், குடுத்துட்டு ஆனா சொல்றோம் இப்பவே குடிக்காத, 10 நிமிஷம் வச்சு குடி. சமத்தா குழந்தைய அது நீங்க சொல்றது கேட்குமான்னு தெரியாதே. அவர் நம்மள வந்து பாப்பாரு, முதல்ல நீ குடிக்கிறியோ அப்படின்னுட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் பாப்பாரு அவர் குடிப்பாரு. சோ பிரசாதத்தை எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் இப்ப நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷன்ல பாக்கலாம். இது எப்படி எல்லாம் அவங்க ஆஃபர் பண்றாங்க. நம்ம ஒரு நேரம் ஒரு பிரசாதம் வைக்கிறதுக்கே இன்னைக்கு பண்ணணுமா, நாளைக்கு அதுக்குள்ள திரும்பி இன்னைக்கு பண்ணணுமா அப்படின்னு உட்காந்துருக்கோம். 3 வேளை 4 வேளை பண்றவங்க இருக்காங்க, டெஃபினட்டா அவங்களை எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும். சோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னது? பால்ய போகா. அப்புறம் பிற்பகல் பிரசாதம், அதுக்கு வைகலிகை போகா. அப்புறம் மற்றும் மாலை நேர பிரசாதம், ராத்திரி கல்லின போகா போன்ற எளிய நடைமுறைகளை பயன்படுத்துவது விரும்பத்தக்கது. மிகவும் விரிவான நடைமுறையானது காலை உணவு பிரசாதம், மதிய பிரசாதம் ராஜபோகா மற்றும் சாயங்காலம் பிரசாதம் ஆகியவற்றிற்கு பயன்படுத்தப்படலாம். ஓகே, அதுக்கு என்னெல்லாம் பொருள் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க பாரபென் இல்லையா? தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் வைக்கணும், அதுக்கு பகவானுக்கு இதெல்லாம் பண்றதுக்கு நிவேத்தியம் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. பின்வரும் உருப்படிகள் உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். எல்லாம் இதெல்லாம் வச்சு முதல்ல எல்லாம் ரெடியா. இப்போ ஒரு பூஜை நம்ம வீட்லயே நடக்கிறதுன்னா எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, கோலம் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் மணி எல்லாம் அங்க வச்சு ஒரு தண்ணி வச்சிருக்கோம், அது இது எல்லாம் பார்த்து பண்ணுவோம் இல்லையா? சந்தனம் குங்குமம் எல்லாம் பக்கத்துல வச்சிருக்கோமா? ஏன்னா வாத்தியார் வந்து எல்லாம் எங்க இருக்கு தேர்ட் இடத்தை விட ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல எல்லாம் கரெக்டா வச்சுட்டோம்னா பூஜை எல்லாம் கரெக்டா நடக்கணும். சோ என்னது இங்கேயும் அதே தான் சொல்லிருக்கோம். ஒரு தட்டில் ஒரு சிறிய மணி, ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் இல்ல, கையால் இப்படி மணி அடிக்கிறாங்களே அது. அப்புறம் சாமானிய அர்க்கிய நீர் கொண்ட பஞ்சபாத்திரம்னா தெரியும் இல்லையா? நம்ம அந்த உதிரை எல்லாம் போட்டு அந்த அதுல என்னது தண்ணியோட வச்சிருக்கணும். நீர் நிரம்பிய மூடியுடன் ஒரு நீர் பானை. ஏன்னா இது வந்து அர்க்கியம் பண்ணி எம்டி ஆயிடும். அப்ப அந்த பானையில இருந்து திரும்பி இந்த பஞ்சபாத்திரத்துல விட்டு திரும்பி அவன் நைவேத்தியம் அது இது அதுக்கு யூஸ் பண்றது. அப்புறம் அந்த நீரெல்லாம் கலெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வந்து நீர் நிரம்பிய மூடியுடன் ஒரு நீர்ப்பானை, அது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர், இது அர்க்கியம் பண்றதுக்கு. அப்புறம் அர்க்கியம் மற்றும் ஆச்சமனியம் நீரை விடுவதற்காக ஒரு கிண்ணம். நம்ம இப்படின்னா கீழே கொட்டினா எல்லாம் கீழே அப்படிதான் இருக்கும், ஆறா ஓடிட்டு இருக்கும். அது இல்லாம ஒரு கிண்ணத்துல வந்து அது போடும். இதெல்லாம் ரெகுலரா பண்றவளுக்கு தெரியும். இப்போ மோஸ்ட்லி சந்தியாவதனம் பண்றவா, தர்ப்பணம் பண்றவா, இவ எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம வீடுகள்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. அதான் சொல்றேன், மோஸ்ட்லி நமக்கு தெரியும். தெரியாதவளுக்கு தான் சொல்றேன், திஸ் இஸ் ஒரு ஜெனரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னா இது எனக்கு இல்ல, இது யாருக்கு தெரியாதோ, இது ஒரு ஜெனரல், எல்லாருக்கும் தெரியாது. சோ இதெல்லாம் இன் ஜெனரல் இதெல்லாம் இதுல பூஜை பண்ற வீட்லயும் இருக்கும், கோயிலே இதுதான் பண்றாங்க. சோ அர்க்கியம் மற்றும் ஆச்சமனியம் நீரை விடுவதற்காக ஒரு கிண்ணம். இப்படி ஆச்சமனியம் பண்றோம் விடுறோம்னா அது கீழே தரையில கொட்டி சிந்தி எல்லாம் பண்ணாம அதுக்கு ஒரு கிண்ணம் வச்சுப்பா, அதுல அல்லது பாத்திரம் கரண்டி அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு விசர்ஜனீய பாத்திரம், அதுவும் கலெக்ட் ஆயிடும். ஒரு சின்ன பாத்திரம் அதுவும் வந்து இப்படி பண்ணி அது நிறைஞ்சு போயிடும். அப்புறம் அது என்னது, அது ஒரு வேற பாத்திரம், விசர்ஜனீய பாத்திரம். விசர்ஜன் அது வந்து ஒரு செடியில கொட்டுறதுக்கும், அது வந்து இது பண்றதுக்கு கொட்டுறதுக்குன்னா கால் படாத இடத்துல அது வந்து ஒரு பிளான்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் போடலாம். அந்த மாதிரி விசர்ஜனீய பாத்திரம். உபயோகித்த நீரை சேர்த்து வைத்து அதுக்கு ஒரு பாத்திரம்.
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பாத்திரங்களை வைக்க ஒரு மேஜை ஒண்ணு, அது அங்கேருந்து எடுத்துன்னு வரணும், திரும்பி திரும்பி எழுந்து இங்கேருந்து கொண்டு வரும், அப்படிலாம் இல்லாம இது எல்லாமே பக்கத்துல வச்சுக்கணும். ஒரு மேஜையில வைக்கணும் அப்படின்னா ஏதோ குசூலோ தரை எங்கேயோ வச்சுக்கலாம், நம்ம பக்கத்துல அதை வச்சுக்கணும். ஆன்மீக குரு மற்றும் பகவானுக்கு ஆசனங்கள் உட்காரத்துக்கு ஒரு பலகையோ ஒரு ஏதோ விரியோ ஏதோ போட்டு நம்ம ரெடியா வச்சுக்கணும். பகவானுக்கு வைக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு ஏதோ வெப்பா யூ டோன்ட் ஈவன் வழக்கு கூட நம்ம வந்து கீழே வைக்க மாட்டோம். அது ஒரு பிளேட் ஏதோ வச்சுதான் வழக்கு ஏற்றணும், எப்பவுமே கீழே வைக்கக்கூடாது. அதே போல பகவானுக்கும் ஒரு ஆசனம் மாதிரி கொடுத்து, குருவுக்கு ஆசனம் இருக்கிறவங்கள நம்மளும் நம்ம பூஜை பண்றவங்களுக்கு ஒரு ஆசனம் வேணும். தரையில எல்லாம் உட்காந்து பண்ணக்கூடாது, அது அப்படியே எனர்ஜி அப்படியே ட்ரெயின் அவுட் ஆயிடுமா கீழே, அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்களோ அதை நம்ம வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ஆன்மீக குரு மற்றும் பகவானுக்கான ஆசனங்கள் போக பிரசாத வகைகள். அதெல்லாம் போகம், இப்ப என்ன போக் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு சாதம் தான் வைக்கிறோம், அதோட ஒரு நெய் கொடுக்கறதுக்கே நம்ம பண்ணணுமே நினைக்கிறோம். இந்த கோயில்ல எல்லாம் விதமா இருக்கும். சப்பன் போக், நாட்டுல எல்லாம் பண்ண சப்பன் போக் 56 வகையா இருக்கும், ஒவ்வொருத்தையும் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்ப அது என்னது, அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு நிறைய இடம் வேணுமே. ஒரு கிண்ணம் இல்ல பாத்திரம் பிளேட் அப்படி எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம். அப்புறம் மலர் இதழ்கள் மற்றும் துளசி இலைகள். இல்ல மலர்லாம் பகவானுக்கு போடுறோமே, ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் போடணும். துளசி இலை வேணும். என்னத்துக்கு நேற்று தான் பார்த்தோம், துளசியோட இலை என்னது மகிமை. துளசி எல்லாத்தையும் போடணும், அது இருந்தாலே பகவான் வந்து இம்மிடியேட்டா எடுத்துடுவார். அப்ரூவ், அது ஒரு அப்ரூவல் மாதிரி. துளசியும் வந்தாச்சு உங்க பிரசாதத்துலன்னா அப்படியே அவர் சுவாகா, அவர் வந்து he will be very happy. இந்த டிவோட்டி, நம்ம எல்லாம் டிவோட்டியா இருக்கோம், வெரி ஹாப்பி. நிற்கும் விளக்கை ஏற்றுவதற்கு ஒரு தீக்குச்சியோ தீப்பெட்டியோ ஏதோ ஒண்ணு. நீங்கள் உட்கார ஒரு ஆசனம். இதெல்லாம் வேற வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தா, நானே ஏதோ போட்டு இப்ப தொடர்ந்து தீக்குச்சி போடுறது போல என்ன சொன்னீங்க, இன்னும் வேற வேர்டு சொன்னேன், அதுதான் போடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஒரிஜினல் இது பார்த்தா லைட்டர் போட்டிருந்தா, நம்ம லைட்டர் கிடையாது. அப்ப நான் அப்ப இது போடும்போது எனக்கு தீக்குச்சி நான் வந்து போட்டேன். இப்ப படிக்கும்போது தீக்குச்சி தெரியலையே, தீப்பெட்டின்னு வந்து திரும்பி வந்து மறந்து போயிடுது. இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். அப்புறம் ஆரம்ப நடவடிக்கைகள். ஓகே, இப்ப எப்படி பண்றாங்க, பூஜை அறைக்கு வெளியே ஆச்சமனங்களை செய்து பூஜைக்கு வெளியே ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சமனம் பண்ணுவா. அது எல்லாம் ஏதோ ப்ரொசீஜர் உண்டு. அதான் சொன்னேன், சந்தியாவந்தனம் பண்றவாளுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஒரு கேசவாயனம் ஒரு சுக்லாம்பரத்தம் எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வந்து அந்த திரையை திறப்பா. இப்ப நம்ம 4:30 மணிக்கு அதுக்கு வந்து திறக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து அதுக்குள்ள ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி பகவானுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஆச்சமனியம் எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் தான் வந்து சங்கு ஊதுவா. அதுக்கப்புறம் தான் திரையை திறப்பா. பூஜை அறைக்கு வெளியே ஆச்சனமங்களை செய்து உங்கள் ஆன்மீக குரு மற்றும் தெய்வங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தி பிரணாம மந்திரங்களையும் செய்யவும், அதுவும் சொல்லணுமா. அப்புறம் உங்கள் கைகளை தட்டி இப்படி கையெழுத்து, நான் வரேன், I'm opening the door அப்படின்னு சொல்லி, ஏதோ டோர்னா டோர், கர்டன்னா கர்டன். பட் யூ ஹேவ் டு எதை கையால் தட்டணும், இல்ல மணி இருந்தா மணி அடிச்சு, இல்ல சங்கு ஊதி ஏதோ ஒரு இண்டிகேஷன் பகவானுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு. உங்கள் கைகளை தட்டி அல்லது தெய்வத்தின் அறை கதவை தட்டிய பின் பகவானின் பெயரை உச்சரித்த பிறகு பூஜை அறைக்குள் நுழையவும். பிரசாதம் வழங்கும் இடத்தை சுத்தம் செய்யவும். எங்க நம்ம வந்து பிரசாதம் வைக்க போறோமோ அந்த இடத்த, நம்ம வீட்டுல பண்றா போறோம், ஒரு பூஜை பண்றோம்னா அந்த இடத்த அவர் வாத்தியாரே பண்ணி கொடுத்துருவார். எல்லாம் இப்படி கிளீன் பண்ணிட்டு வச்சு எடுத்துன்னு போன பிறகு கிளீன் பண்ணுவா. ஏன்னா எச்சப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துல 10 ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவா. சோ பிரசாதம் வழங்கும் இடத்தை சுத்தம் செய்யவும். உணவு உண்ணும் இடங்களை ஏற்பாடு செய்யும். பகவான் உண்ணும் இடத்தை அது வந்து கரெக்டான அந்த இது அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. அதாவது மேஜை மற்றும் இதர பொருட்கள் எல்லாம் வந்து ரெடியா வச்சுக்கணும். மேஜை மேற்பரப்புகளை துடைத்து உங்கள் கைகளை கழுவவும். இது வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணுவா, நீங்க பாக்கணும். ஒரு இது போட்டாச்சுன்னா திரும்பி இப்படி கையை இப்படி 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 கை காட்டணும், இப்படி திரும்பி வாஷ் பண்ணி தேவிடும். சோ வந்து சுத்தமா பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்புறம் இது புஷ்பாஞ்சலி, இதை நான் தேடி பார்த்தேன், எனக்கு என்ன தெரியல. ஈஷா புஷ்பாஞ்சலி 2-3 இடத்துல இது வந்திருக்கு. அது என்ன மந்திரம் எனக்கு தெரியல, தெரிஞ்சா நான் அது போடலாம்னு நினைச்சிருந்தேன். இது எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா, உங்களுக்கு சொல்லித்தரது. ஐம் நாட் அ கிரேட் பர்சன். நானும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்து ஓஹோ இப்படியா நானும் புரிஞ்சுக்கிறேன். இப்ப ஈஷா புஷ்பாஞ்சலி மற்றும் குரு மூலம் மந்திரத்தை உச்சரித்து உங்கள் ஆன்மீக குருவின் கவனத்தை ஈர்த்து சில மலர் இதழ்களை அவரது பாதங்கள் வேத சொல்லி சொல்லுவாங்க. வேதம் புஷ்பம் வேதா வேதவான் மதவான் பதி அந்த மாதிரி சொல்லுவா இல்லையா மாதாஜி. இங்க சொல்ல புஷ்பம் போடும்போது சொல்லுவாங்க. நம்ம எல்லாம் பூஜை பண்ணா கடைசியில சொல்லுவோம் பூஜை அப்படியா, தெரியாது. அப்ப இது வந்து பூவோட இதழ்கள் அப்ப பகவானுக்கு சேவை செய்ய அனுமதி கோருங்க. அப்ப என்ன பண்ணும், இது நம்ம இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். என்னது, மலர் இதழ்களை குருவின் பாதங்களில் வைக்கவும். இன்னொரு என்னது, அவரோட பெர்மிஷன் கேட்டுக்கணுமா. இப்ப பிரபுஜி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் போது என்னத்துக்கு குரு அப்படின்னா இதெல்லாம் அவரோட பெர்மிஷனோட தான் முன்னாடியே போக முடியும்.
அவரை தள்ளிச்சு நீங்க போங்க, நான் போறேன் டைரக்டா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றேன்னா பகவான் எடுத்துக்க மாட்டார். இட் ஹேஸ் டு கம் த்ரூ a proper channel. ஃபர்ஸ்ட் குருவுக்கு என்ன கேட்கணும், முதல்ல குருக்களுக்கு தான் போடணும். குருவுக்கு தான் பர்மிஷன் கேட்டு நான் வந்து எனக்கு வந்து இப்ப இதெல்லாம் பண்ணணும், எனக்கு அருள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. பூவின் இதழ்களுக்கு பதில் சப்போஸ் பூ எல்லாம் கிடைக்கல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா என்னது, அதுக்கு பதிலா பஞ்சபாத்திரம் இருந்து சாமானிய அர்க்கியம் ஒரு சும்மா எல்லாத்துக்குமே கடைசியில ஒரு அர்க்கியம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி விடணும். பின்னர் பின்வரும் மந்திரத்தை உச்சரிங்கள். ஸ்ரீ குரு பரமானந்த பிரேமானந்த ஃபலா பிரதா பிரஜானந்த பிரதானந்தா சேவையம்மா நியோஜய. என் அன்பான ஆன்மீக குருவை, உயர்ந்த பேரின்பத்தின் பலனை கடவுளின் அன்பின் பேரின்பத்தை தயவு செய்து பிரஜபூமிக்கு பேரின்பத்தை அளிக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பேரின்ப சேவையில் என்னை ஈடுபடுத்துங்கள். அது கேட்டு பர்மிஷன் வாங்கணும் அவர்கிட்ட, ஆச்சாரியிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி தென் வி ஷுட் ஸ்டார்ட். இடமாச்சனம் மற்றும் குருமூல மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். உங்கள் ஆன்மீக குருவுக்கு உட்கார்ந்த இடத்தை ஆசனம் வழங்கவும். உட்கார்த்து ஒரு இடத்தை அவருக்கு ஒரு ஆசனம் எல்லாம் பண்ணி அவரையும் உட்காத்தி வைக்கணும். அப்புறம் போகாவை தூய்மையாக்குதல். எப்படி போகா வந்து சுத்தப்படுத்துதல். போகனா அது சாப்பாடு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது. அது போக பிரசாதத்தை தட்டுக்களில் கொண்டு வந்து அதை மேசையின் மீது வைக்கும். ஒரு தட்டு நம்ம வீட்டுலன்னா ஒரு தட்டு தான், அதுலயே பாதிதான் இருக்கும். ஆனா நன்னா ஒரு கோயில் எல்லாம் பண்ணும்போது எப்படி நிறைய வெரைட்டியா பண்ணுவா. அதெல்லாம் ஒரு டேபிள்ல அழகா அலங்கரித்து நல்லா இது வச்சு, பின்னர் உங்கள் வலது கையிலிருந்து சில துளிகள் சாமான அர்க்கியாவுடன் சின்ன தண்ணீர் அப்படி எடுத்து ஒவ்வொரு தட்டையும் லேசாக தெளித்து தண்ணீர் தெளிச்சு ஒரு சுத்தப்படுத்தும். அந்த மாதிரி சுத்தப்படுத்துறவங்க அது பண்ணி தட்டுக்கும் ஒரு முறை ஓம் ஸ்ரயாபட் என்று ஜபிக்கவும். இது எனக்கு தெரியாது, அது படிச்ச என்ன புரியலையேன்னு நினைச்சினேன். அடுத்து பீஜாட்சர முத்ராவை காண்பித்து, பீஜாட்சர முத்ரா என்னன்னு பார்க்கணும். அதெல்லாம் இப்போ மெதுவா அடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் வரும்போது நான் இதெல்லாம் படிச்சு. முத்ரா லேடிஸ் கிடையாது, ஜென்ஸ் தான் பண்ணுவா. நம்ம வெறும் கையை நீட்டின்னு இருந்தா போதும். கைய ரெண்டு உள்ள கையை நீட்டின்னு இருந்தா போதும். நமக்கு அந்த இதெல்லாம் தெரியாது, அந்த விரல் எல்லாம் மடக்கி கிடைக்காது, தனியா செய்யணும். பீஜாட்சர முத்ரா தெரியாது. ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் 8 முறை மூலமந்திரம் இது பண்றாங்க. ஆண்கள் தான் செய்வாங்க, ஆண்கள் தான். நம்ம இப்ப சொல்றது தான் பண்ணுவோம், கோவில் எல்லாம் பண்ணுவோம் மாதாஜி. இதெல்லாம் நம்ம பண்றதுக்கு கிடையாது, இது கோயில் இது பண்ற தெரிஞ்சுக்கிறோம். தெரிஞ்சுதான் பண்ணுவா. அவ வந்து அவங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணா, குருக்கள் கோவில பண்ணா குண்டிதோ பவ அவ குண்டிதோ பவன்னு சொல்லிட்டு ஒருவருக்கும் ஒரு மந்திரம். நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சோ அந்த மாதிரி அவ என்ன பண்றான்னு கேட்டா நம்ம வந்து கோயில் இதெல்லாம் பண்றான்னு சொல்றதுக்கு வேண்டிதான். சோ 8 முறை மூல மந்திர பொருத்தமான தட்டில் உச்சரிக்கவும். ஒவ்வொரு தட்டின் மீதும் உங்கள் இடது கையை உங்கள் வலது உள்ளங்கைகள் கீழே, வலது கை கீழே இருக்கணுமா, வலது வந்து உள்ளங்கையை இப்படி கீழே வச்சுட்டு இடது கை இப்படி மேல பிடித்து மூலமந்திரத்தின் ஓதங்களை எண்ணுங்கள். உங்கள் வலது கை விரல்கள் காயத்ரி உச்சரிப்பது போல் ஒரே தட்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தெய்வங்களை குறிக்கும் என்றால் அந்த குழுவின் முக்கிய தெய்வத்திற்கு மூலமந்திரத்தை ஜபிக்கவும். உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு தட்டில் ஜெகநாதர், ஸ்ரீமதி சுபத்ரா மற்றும் பலராமர் ஆகியோருக்கு போகத்தை வழங்கினா ஒரு தட்டிலே இருக்க 3 பேருக்கும் நம்ம வழங்கணும். அது ஒரு படத்துல அப்படி இருக்கு, 3 பேருக்கு சேர்த்து வழங்கணும்னா என்னது, கிளீம் கிருஷ்ணாய நமக என்று ஜபிக்கவும். அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் ஒரே தட்டில் பகிர்ந்து கொண்டால் பிரதான தெய்வத்திற்கு மூல மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். ஓகே. அப்புறம் எனக்கு ஒவ்வொரு தட்டில் உள்ள போக தயாரிப்புகளின் மீது துளசி இலைகளை வைக்கும். அது நம்ம வீட்லயும் போடுவோம். இது நம்ம பண்ணலாம், எதெல்லாம் பண்ணலாமோ அது மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறது. நம்ம இப்ப 4 ஐட்டம் பண்ணிட்டோம், அதுதான் ஆஃபர் பண்றோம். 4 ஐட்டத்தையும் ஒரு துளசி வைக்கணும். உங்கள் ஆன்மீக குரு மற்றும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஆகியோரின் போகா தட்டுகளில் துளசி இலைகளை வைக்கலாம். அப்ப அவங்களுக்கு வைக்கலாமா, ஏன்னா இப்போ ராதாராணி துளசி இலை வைக்கலாமான்னு தாராளமா வைக்கலாம். சோ இவருக்கும் வைக்கலாம், ஆன்மீக குருவுக்கு வைக்கலாம், ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு வச்சுட்டு என்னது போகா தட்டுகள் துளசி இலைகளை வைக்கலாம். ஏனெனில் அவர்கள் இருவரும் முதலில் தங்கள் தட்டுக்களை கிருஷ்ணருக்கு வழங்குவார்கள். த்ரூ தெம் தி ஆஃபர் வில் கோ டு பகவான். நம்ம டைரக்டா நம்ம நினைச்சு நம்ம பகவான் நம்ம ஆஃபர் பண்றது, இவாள் வச்சு இவாள் மூலமா தான் அங்க போகும். முடிந்தால் துளசி ஒவ்வொரு தயாரிப்பிலும் துளசி இலையை ஒவ்வொரு தயாரிப்பிலும் வைக்கவும். இறைவனை உணவருந்த அழைத்தல், அப்ப பகவான் கூப்பிடணும், வாங்கோ சாப்பிட அப்படின்னு. சோ ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் ஈஷா புஷ்பாஞ்சலி மற்றும் மூல மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது ஏறு வரிசையில் அவர்களின் தாமரை பாதங்களில் சில மலர் இதழ்களையும் வழங்குவதன் மூலம் அவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கவும். பாதத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு வாங்கன்னு கூப்பிடணும். அந்த மாதிரி இதழ்களை போட்டு, மலர் இதழ்களை போட்டு அவங்க கூப்பிடணும். ஆசனங்களாக பணியாற்றுவதற்கு உண்மையான பாய்கள் அல்லது மெத்தைகள் இல்லை என்ற, இப்ப நம்ம மெத்தையெல்லாம் நம்ம எல்லாம் யூஸ் பண்றது கிடையாது, அதனால அப்படிதான் போட்டிருக்கு. சோ ஐ ஹேவ் டு சேஞ்ச் தோஸ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம். இப்போதைக்கு இப்படி போட்டு வச்சிருக்கேன். அந்த இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி சௌரியமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த ஈஷா புஷ்பாஞ்சலி நான் ஒரு சென்னை இஸ்கானுக்கு போன போது எல்லாருக்கும் வந்து 3 ஃபிளவர்ஸ் கொடுத்தா.
மூணு ஒரு சாமந்தியோ இதா இருந்தாலும் 3 சாமந்தி கையில கொடுத்துட்டு வந்து நீங்க வந்து லெஃப்ட்ல வச்சுக்கோங்க, ரைட்ல வந்து ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் வச்சுக்கோங்க. அவன் வந்து ஒரு மந்திரம் வந்து சொல்லுவா. அது என்ன மந்திரம் அப்படின்னா, ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞான அஞ்சன சலாக்கே சாக்ஷுருன்மில தமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஒரு பூ போட வேண்டியது. அகைன் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய மந்திரம் தானே, அதுவும் புஷ்பாஞ்சலி மந்திரமா? ஆமா, அதுதான் புஷ்பாஞ்சலி மந்திரம். ஏன்னா வரிசையா இங்க நிக்க சொன்னா, வரிசையா எல்லாரையும் நிக்க சொல்லிட்டு அவ வந்து இந்த மூணு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 3 பூ வந்து கொடுத்தா. குருவுக்கு நம்ம வந்து என்னோட அஞ்ஞானத்தை போக்கி அதுதான் நம்ம வந்து அதுதான் புஷ்பாஞ்சலி. ஓகே ஓகே, தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேடி பாரு, எனக்கு கிடைக்கல. சரி, வேற அதுதான். ஏன்னா நான் போனதுனால எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது. நான் சென்னை இஸ்கானுக்கு மார்னிங் போனதுனால தெரிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் இடமாசனம் மற்றும் மூல மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது அவர்களின் உணவை சாப்பிட அழைக்கவும். ஆசனத்தில் அமர்ந்து இடது கையால் மணியை அடித்து பத்தியா மற்றும் அகமானம் இருக்கும் நினைக்கிறேன். இரண்டையும் உங்கள் ஆன்மீக குருவிற்கும் பின்னர் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் பகவான் சைத்தன்யர் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் எல்லாருக்கும் பஞ்ச தத்துவம் தொடர்ந்து கிருஷ்ணர் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் வரை முன்னேறுங்கள். அவங்கல இருந்து ஆரம்பிச்சு மெயினா இந்த குருல இருந்து ஆரம்பிச்சு மேல போய் கிருஷ்ணா வரைக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஆஃபர் பண்ணுங்க மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் வரை முன்னேறுங்கள். இப்படி செய்யும் போது ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் ஏத்தத் பத்தியமும் மூல மந்திரமும் சொல்லுங்கள். இடம் ஆகமனியம், ஆச்சமனியமா என்ன ஆகமனியமா தெரியல. மற்றும் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் மூல மந்திரம் விசர்ஜினியா பாத்திரத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் அளவு பத்தியா மற்றும் ஆகமனிய நீரை ஊற்றவும். ஓகே, போகத்தை வழங்குதல் கை சைகையுடன் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் இப்படி பண்றோமே. அடுத்து நம்ம இது ஒரு நைவேத்தியம் இப்படி பண்றோம் இல்லையா? they have a different இது மேபி. சோ கை சைகையுடன் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் போகத்தை வழங்குவோம். தட்டுக்களை காட்டி ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் இடம் நைவேத்தியம் மற்றும் மூல மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். இடம் பணியம் மற்றும் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் மூல மந்திரம். இது என்ன ஒரு இது இல்லாம இருக்கு இல்லையா, ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் இல்லாம இருக்கு. ஓகே. அல்லது பால்ய போகா மற்றும் பிற்பகல் பிரசாதங்களுக்கு நீங்கள் இடம் மிஷ்டன்ன பனியாதிகம் சர்வம் பழங்கள் இனிப்புகள் மற்றும் பானங்கள் போன்றவை மற்றும் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் மூல மந்திரத்தை ஜபிக்கலாம். மேலும் காலை உணவு மதியம் மற்றும் மாலை பிரசாதமாக நீங்கள் இடமன்னத்தை ஜபிக்கலாம். வியாஞ்சனா பனியாதிகாம் சர்வம் வியஞ்சனா பனியாதிகாம் சர்வம் தானியங்கள் காய்கறிகள் மற்றும் பானங்கள் போன்றவை மற்றும் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் மூல மந்திரம் கொடுக்கணும். அப்புறம் மணி அடிக்கும் போது உங்கள் ஆன்மீக குருவிடம் பிரணாம ஜபங்களை 3 முறை உச்சரிக்கும். தெய்வங்களுக்கு சேவை செய்வதில் அவருக்கு உதவ அனுமதி கேட்போம். இது மெயினா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா த்ரூ குரு தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ குருவோட சேவைக்கு அனுமதி கேட்டு நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். இப்போ இந்த நம விஷ்ணு பாதைய அப்ப அந்த டைம்ல இதுதான் சொல்றேன். விஷ்ணு பாதைய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய் பூத்தலே ஸ்ரீமதி அந்த பகவானோட இப்போ ஜெயபதாக்க சுவாமினாக்க ஜெயபதாக்க சுவாமி இல்ல பிரபுபாதன அவர் பேர் சொல்லி இதே நாமினே ஆன்மீக குருவின் பேருக்கு அந்த பேர் சொல்லி எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை நான் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர் நீங்கள். அதனால அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்தவர் நீங்க அவரோட பாதை என்னது அதான் என்ன பிரபு பாதா அப்படின்னு என்னது பிரபுவோட பாதத்துல பகவானோட பாதத்துல இருக்கிறவங்க பிரபு பாதா. சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு 3 முறை பிரணாம ஜபங்களை ஜபிக்கவும் தெய்வங்களுக்கு சேவை செய்வதில் அவருக்கு உதவ அனுமதி கேட்கவும். நமோம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நாமினி. இப்ப இந்த மாதிரி வேற என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு? இதுல நான் தான் பண்ணவே இல்லையே. ஓகே, என்ன இருக்கு பார்க்கலாம். மணி எவ்வளவு எடுத்தது? 8:30 மணியா எடுத்தது. சொல்லுவோம் ஐ டு ஸ்டாப் இல்லையா, ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாம். இது அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம திரும்பி வந்து இது போட்டேன், அதனால உங்களுக்கு வந்து காட்டேன். இன்னைக்கு யாரும் ஸ்டோரி சொன்னோன்னு குழந்தைகள் தான் கேட்பா ஸ்டோரி அப்படின்னு. அது போல யாரும் ஸ்டோரி யாருக்கும் சரி சித்திரலேகா மாதாஜி தான் கேட்டேன். இப்போ இது வந்து நம்ம திரும்பி அது வந்து ஒரு கன்சைஸா ஒரு மாதிரி பண்ணணும். பண்ணிட்டு பண்றேன். அது இன்னும் இருக்கு, வேறையும் ஒண்ணு இருக்கு. அது என்னதுன்னா இங்கிலீஷ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயம். 10 offense உங்களுக்கு வந்து அதையும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். கிருஷ்ண பிரசாதம். கிருஷ்ண பிரசாத் தமிழ்ல தான் ஒரே நிமிஷம் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன், எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஸோ வி கேன் ரீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இது வந்து படிக்கலாம். தமிழ்ல தான் இருக்கு. இது நான் ஒன்றும் சேஞ்ச் பண்ணல, எப்படி அவங்க கொடுத்துருக்காங்களோ ஜஸ்ட் போட்டோ காப்பி தான். உடலையும் உள்ளத்தையும் தூய்மைப்படுத்தும் மகா மருந்து உணவினால் வரும் பாதிப்புகள். ஆகார சத்தம் சத்வசுத்தி 3 பேஜ் இருக்குது. அது வந்து நம்ம வந்து அடுத்த சைவ உணவு போதுமா இதெல்லாம் கேட்டிருக்கு. பார்த்தா படிச்சுட்டே போலாம். நம்ம அப்படியே எல்லாரும் இப்படி மெய் மறந்து உட்காரலாம். 3 பேஜ் இருக்கு. மாதாஜி இது கொடுங்களேன், நாங்க வீட்டுல மெதுவா படிச்சுக்கிறோம்.
அப்ப இது நான் கொடுக்குறேன் மாதா. அப்படி இல்ல உங்களுக்கு ஃபுல் லிங்கே கொடுக்க போறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்தே கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்திட்டு இருக்கேன்னு நினைப்பேன். பாருங்க, என்ன ஏமாத்த முடியாது. நான் கிருஷ்ணகிட்ட சொல்லிட்டேன். நான் வந்து அதுல கரெக்ஷன் பண்ணி திரும்ப ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். சரி, நான் இன்னைக்கு பண்றேன். பிகினர்ஸ் கைட் டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அதுல வந்து டீடைலா வந்து கொடுத்திருக்கு. ஆமா கரெக்ட். எஸ் மாதாஜி, அது வாங்கி படிக்கலாம். அது ஆன்லைன் இருந்ததுன்னா அதை கூட நான் வந்து மங்களூர் போயிருந்த போது எனக்கு பிரபுஜி வந்து கொடுத்தாரு. எனக்கு பிகினர்ஸ் கைட்ல எனக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்னு ஒரு புக். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். ரொம்ப இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கோம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாரும் பொறுமையா எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணால். இது வாஞ்சாக்கல்ப விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்தவாளுக்கு எல்லாம் ஒரு நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, அது அடுத்த கிளாஸ் என்னோட எப்போ இருக்கும் தெரியாது. ஐ வில் ட்ரை டு கம் ஆன் மண்டே, இல்லாட்டா எப்போ முடியுமோ போகிறேன். ஓகே, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कोटि भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आचार्य हत्या ठाकुर की जय, कृष्ण महामंत्र की जय, महाप्रभु की जय, भगवत गीता और भागवत ग्रंथ की जय, राधा गोविंद जय माता श्री राधा गोविंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. எனக்கு என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தை எல்லாம் இதுக்குதான் வெயிட் பண்ணுவா. கிளாஸ்ல என்ன சொல்லி கொடுக்குறான்னு தெரியாது அவள் பாவம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெய சொல்றதுல இன்னொரு எனர்ஜி இருக்கும் தெரியுமா அவளுக்கு. நம்மளாம் என்னன்னா அந்த டைம்ல தான் போவோம் ஜெய சொல்றதுன்னு நம்ம அடங்கிடுறோம். அவளுக்கு உள்டா அவ வந்து அந்த ஜெய சொல்ற டைம்ல ரொம்ப எனர்ஜி வந்துடும் அவளுக்கு. Anyway, thank you so much Mataji. हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा माताजी, ललिता नारायण की जय. Thank you so much Mataji.